महादैत्ये समस्तात्मनि ज्योतिर्मंडलवासित त्रिभुवने सर्वं सुतो द्रष्टवी अस्तु श्रीन्द्रधरस्वमीति विहितस्साज्ञाविधार्कानले श्रीमत्याश्रितमृत्युभङ्गचन्द्रे धीर्णे सदा ब्रह्मणि शङ्काभशङ्खचक्रे करकमलयुगे पुस्तकञ्चान्यहस्ते बिभ्रद्व्याख्यानमुद्रालसेधरकरो मण्डलस्तस्सुधांशोः आसीन पुंडरीके तुरगवर्षिर पूरुषो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विलसता दृग्यजुस्सामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्दुसुभगं पीताम्बरालङ्कृतं नानाभूषणभूषितं नवघनश्यामं प्रसन्नाननं लावण्याम्बुनिधिम्रस्थलवनं श्रीशङ्खचक्राञ्चितं श्रीवैकुण्ठपुराधिपं शुभतनुं भूम्याः पतिं संशये संसाराद्वगतागतश्रमहरः सर्वावगाह्यस्वयं श्रीसंश्लेषतमुल्लसद्गणशीतस्तटाकोमः नेदिष्टेन महापतेन सुगमो येषां प्रसादादभूत् तीर्थं तत्त्वशुभं प्रकाशयतु नस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृति प्रपद्ये निरवद्यानां षड्यां गुणसम्पदां शरणं बहुविधानां षडगोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गनाथषडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीर्सम्मषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट् षडगोपहृत्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषटारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वहाद्यषडजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं देशिकते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीणशासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तधारमनवद्यगुणं बुधाक्रियं नारायणाद्यैतुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवमैग्रीवं प्रपद्ये राचीसन्ध्याकाचिसन्दन्निछाया प्रज्ञादृष्टेरञ्जनशीलपूर्वा वक्त्री वेदान् वादुमे वाजिवक्त्रा वागीशाद्या वासुदेवस्य मूर्तिः श्रीकृष्णदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं त्रय्यन्तदेशिकयतीन्द्रषडारिमूर्तिं गोपालदेशिकशिखामणिमाश्रयामः श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणानन्दवेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाख्यमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमं तं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं संशये देशिकेन्द्रं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं तत्पादयुग्मदर्शीरुगभृङ्गराज युग्मगतभूरिपरिश्रमं तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्त्यं स्वं श्रुतिशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सन्निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயற்புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் இந்நிசையால் வாடி கொடுத்தாள் நப்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்து சுரக்கடியே நாடினி வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ன விம்மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு மாயனை வண்ணம் வடமதுரை மைந்தனை தூய விருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்று மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமல ரூபித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய விளையும் பூதருவான் என்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேயோர் என்பாவாய். நேற்றுக்கு ஆடி மழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆடி உள்புக்கு முகர்ந்து கொடு ஆர்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாடியன் தோளுடைய பத்மநாபன் கையில் ஆடி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து தாழாதே சாங்க முறைத்த சரமழை போல் வாழ முறைகளில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராடி மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் எங்கள் பாசுரத்தில் முதல்ல இடைச்சிகள் எல்லாம் தாங்கள் பண்ணுறதான விரதத்துக்கு கண்ணனையே இல்லையா உபாயமாக கொண்டு கண்ணனையே பற்றி கண்ணனையே இல்லையா அவன் அனுபவத்தையும் அவன் கைங்கரியத்தையுமே அடைவ புறப்பட்ட இவர்களுக்கு அந்த பாகவதர்களுக்கு தானும் கிஞ்சித்காரம் பண்ணி
இல்லையா உஜ்ஜீவிக்கணும்னு வந்த பர்ஜன்ய தேவதைக்கு அவன் மழை பொழிவதா இருந்தால் தங்களுக்கு எப்படி மழை பொழியணும் அவனை இல்லையா ஆக்ஞாபித்து நியமித்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். ரெண்டாவது அர்த்தத்தில் இல்லையா இந்த கீழ்பாசுரத்தில் ஆச்சாரிய வாங்க குடநிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் அப்படின்னு இல்லையா ஆச்சாரியர்கள் ஞானப்பிரதானம் பண்ணுற பிரபாவம் சொல்லப்பட்டது. இப்போ இவர்கள் இல்லையா பிரபத்தி என்கிறதான இந்த உபாயத்தை இந்த பாவை நோன்பு என்பதானது இது ஆண்டாளுடைய திருவுள்ளத்தில் பிரபத்தி, இடைச்சிகளுடைய திருவுள்ளத்தில் அந்த மழைக்கான நோன்பு. அதனால் இப்போ ஆண்டாள் தன்னுடைய சுவாபதேசமாக தன்னுடையதான அபதேசம்னா தன் பேச்சாக சொல்கிற விடத்தில் இந்த நோன்பு பாவைங்கிற நோன்பானது இல்லையா கண்ணனையே இல்லையா உபாயமாக கண்ணனையே பிராப்பியமாக அடைகிறதான அந்த நோன்பு இவளுக்கு பிரபத்தி. இந்த பிரபத்தியை அனுஷ்டிப்பதற்கு முதல்ல இல்லையா ஆச்சாரிய உபதேசமும் ஆச்சாரிய சம்பந்தமும் இல்லையா பாபிட்ட சத்திரபந்துச்ச புண்டரீகச்ச புண்ணியகிருத்து ஆச்சாரியவத்தையா முத்தோ தஸ்மாத் ஆச்சாரியவான் பவேத் அப்படின்னு தத்யேதம் ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத தஸ்ய தாவதே வச்சிரம் யாவன்ன விமோட்சிய அத சம்பத்ய என்றும் ஆச்சாரியாதேவ விதியாவிஷ்டா வித்யா சாதிஷ்டம் பிராபத்து என்று ஆச்சாரியனிடத்தேர்ந்து பெறப்பெற்ற வித்தியை தான் பக்தி ரூபாபன்னமாக பிரபத்தி ரூபாபன்னமாக பலித்து இல்லையா அந்த பரம புருஷார்த்தத்தை கொடுக்க வல்லதான். அப்படின்னால இப்போ இவர்கள் ஆச்சாரியனிடத்தில் புக்கு இல்லையா அவரை சரணமடைந்து அவரை ஞானத்துக்காக பிரார்த்திக்கிறார்கள். உபதேச பிரார்த்தனை அதில் முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா ஆழிமழை கண்ணா அப்படிங்கிறதாவது ஆச்சாரியன் எப்பொழுதும் சதா பகவத் குணானுபவத்தினால ஆஹ்லாத சீத நேத்ராம்பு புலகீகிருத காத்திரவான் சதா பரகுணாவிஷ்டா இல்லையா திரஷ்டவிய சர்வதேகிபிகின்னு சொல்கிற ரீதியில் எப்பவும் பகவத் அனுபவத்தினால இல்லையா கண்கள் ஆனந்த கண்ணீரை பெருக்கி கொண்டிருக்கிற ஆச்சாரியனுடைய ரூபத்தை ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகிறவே எங்களுக்கு இல்லையா சர்வத்தை உபதேசிக்க வேணும் அப்படின்னு எங்களிடத்துல இல்லையா எதையும் ஆச்சாரத்தை ஒழிக்காது உபதேசிக்க வேணும்னு சொல்கிறதானது அபச்சார ஹேத்து இல்லை இல்லையா அது துறையினால் இல்லையா தாங்கள் இல்லையா சர்வத்தை ஆச்சாரியன்னு என்ன பண்ணுறார் இல்லையா ஒடுவூர் தேசிய சுவாமி சொல்லுவார் பையனை கொண்டு விட்டாக்க எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவேன் சார் எனக்கு தெரிஞ்சது மொத்தமாக சொல்லி கொடுத்துருவேன் சாமின்னு அதையே திருப்பி சொல்லுவார். அது மாதிரி ஆச்சாரியன் எப்படிப்பட்ட சுபாவம் உள்ளவன்னு கேட்டாக்க இல்லையா சிஷ்யனுக்கு எதையும் ஒழிக்காமல் நான் தர்தாய இல்லையா ஸ்வயம் யாதி ஜெகத் பீஜம் அபீஜகிருத்த அந்தர்தாயன இல்லையா சிஷ்யனிடத்தில் தன் ஆச்சாரியத்தில் கற்றது எதையும் மறைக்காமல் சிஷ்யனிடத்தில் உபதேசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியனானபடினால ஒன்றும் கைகரவேல்னா ஒன்றையும் ஒழிக்காமல் சொல்ல வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறார். ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கரு முதல்ல ஆழியுள் புக்கு முகர்ந்துகளார்த்தேரி ஆழின்னு சொல்லக்கூடியதானது இல்லையா உபய வேதாந்தங்களும் இல்லையா உபனிட துக்தாப்தி சடஜி இல்லையா உபனிட துக்த சிந்துன்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த ஆழி உள்புக்கு முகர்ந்து கொடு இல்லையா ஆர்த்து ஏறி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து கிருஷ்ண சாரூப்பிய சௌமியான்னு சொன்ன பிரகாரம் இல்லையா ஆச்சாரியன் எம்பெருமான போல இல்லையா அப்ராக்கிருதமான சுத்த சத்துவமயமான வடிவை கொண்டவராக இல்லையா அப்படி சேவை சாதிக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறார் இல்லையா. அதுதான் சொன்னோம் இல்லையா ஆளவந்தாருடையதானே இல்லையா அந்த பொன்கடாரன் கவிழ்த்தார் போல் இருக்க திருவுது இருக்கே அதுதான் திருக்கோட்டியூர் நம்பிக்கை எப்பொழுதும் இல்லையா சிந்தனத்துக்கு அதுதான் தியானத்துக்கு விஷயம்னு சொல்ல முடியா. அப்படி ஆச்சாரியன் தன்னுடையதானே இல்லையா சிஷ்யனுக்கு தன்னுடைய சிஷ்யன் மனசில் தன்னுடைய சரீரம் பிராகிருத சரீரம் என்று தோன்றாதபடிக்கு இல்லையா ஆச்சாரியன் அப்படிப்பட்டதான அப்ராகிருதமான திவ்யமான திருமேனியோடு சேவை சாதிக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறார். ஊழி முதல்வன் உருவன் போல் மெய்கழித்து பாழியன் தோளுடைய பத்மநாபன் கையில் வா ஆழி போல் மின்னி வலம்பு இதுவரையிலும் ஆச்சாரியன் இல்லையா அந்த உபதேசிக்க வேண்டியதான அர்த்தங்களை எல்லாம் இல்லையா வேதாந்தங்கள்லேருந்து திரட்டி எடுத்ததையும் இல்லையா அது சிஷ்யனுக்கு வித்யா லோபம் வராதபடிக்கு ஆச்சாரியன் திருமேனியை இல்லையா அப்ராக்கிருதமாக எண்ணும் அளவுக்கு அனுகிரகம் பண்ணதையும் சாதித்தார். இப்போ சாட்சாத்தா உபதேச பிரகாரம் ஆச்சாரியன் பண்ணக்கூடியதான சாஸ்திரோபதேசம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டாக்க இல்லையா அது பாழியன் தோளுடைய பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி இல்லையா பாழி அந்தோளுடைய பத்மநாபன் கையில் ஆழிபோல் மின்னிங்கிறது இல்லையா ஆச்சாரியனுடையதான இல்லையா அந்த உபதேசத்தில் சகல சாஸ்திரார்த்தங்களும் அப்படியே இல்லையா அந்த
எம்பெருமானுடைய திருவாழியைப் போல மின்னி பிரகாசிக்கிறது. எம்பெருமானுடைய திருவாழி இருக்க சக்கரம், அதுதான் ஞானப்பிரதம். சகசிராதித்ய சரி கோட்டி சூரிய சமப்பிரபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரம் தான் அஜ்ஞானாந்தனான நமக்கு நம்முடைய அஜ்ஞானத்தை அந்தகாரத்தை ஒழித்து பகவானை நன்றாக பிரகாசித்து பகவானை அடைய வேண்டிய மார்க்கத்தை விஷ்ணோர் மார்க்கம் பிரதர்சையன்னு இருக்கக்கூடிய நம்முடையதான அஜ்ஞான பாப்பங்களையும் அதனால் வந்த அஜ்ஞானங்களையும் போக்கி நமக்கு பகவானையும் அவனுடைய பிராப்தி பிரகாரத்தையும் மார்க்கத்தையும் காட்டவல்ல அந்த வலம் பெருமாள் கையில் இருக்கிறதான திருவாழி ஆழ்வாரை போல ஆச்சாரியனுடைய உபதேசத்தில் பிராப்திக்கான அர்த்தங்கள் தத்துவகித புருஷார்த்தங்கள் நன்றாக மின்னின பிரகாசித்து வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து ஆச்சாரியன் பண்ற சாஸ்திரோபதேசத்துக்கு இன்னொரு பிரகாரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க நன்னா ஆச்சாரியனை ஆசிரியித்து சிரவணம் பண்ணி உஜ்ஜீவிக்கக்கூடிய பாகவதர்கள் இருக்காளே அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த சிஷ்ய வர்க்கங்களுக்கெல்லாம் மனசில் கேட்ட ஒன்று ஆஹ்லாதம், அந்த ஆனந்தமானது பூக்கி புறப்படும்படியாக அவர்களுக்கு மனசில் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அதே சமயத்தில் இந்த இப்போ சச்சாஸ்திரத்துக்கு விரோதிகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்களுடைய மனசை எல்லாம் இல்லையா அப்படியே பயத்தினாலேயும் இதனால திரவிக்கப்படும். அதான் உயிரும் உடலும் இந்த உடலாக கொண்டு தயிர் வெண்ணெய் தாரணியோடு உண்டா. இதனுடைய பூர்வார்த்தம் என்னாலே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. பயிரில் களை போல அசுரரை காயந்தான் தம் கையில் வளை போல் எம் ஆசிரியர் வாக்கு. வளையின சங்கம், வளைங்கிற சப்தத்துக்கு சங்கம்னு அர்த்தம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் வளையினால்தான் சங்கம் இட்டுப்பான் இல்லையா. பரதர் விலை கொண்டு தந்த சங்கம் இல்லையா அப்படின்னு அந்த சங்க அறுத்து வலை பண்ணுவார்கள். அந்த வலையை இல்லையா பராங்குசனாகி திருவள்ளத்தில் சாதிக்கிறேன். இது என்ன ஓர வஞ்சனை, இந்த கடல் இருக்கே, இந்த கடலை வந்து என் கையில் இருக்கிற வலையை அபகரிக்கணும், என் கையில் இருக்கிற வலையை வாங்கணும்னு என்னை சீறி புறம்புண்டு என்னை தொடர்ந்து வருது இல்லையா. இந்த பரதர் இல்லையா விலை கொண்டு சங்கம் கொடுத்த சங்கம் இல்லையா. நான் ஒன்றும் இந்த கடல்லேருந்து திருடின்னு வரல இல்லையா. இந்த கடல்லேருந்து முழு சங்க உத்திரி கேட்காம எடுத்து அவன் கையில் வச்சுருக்கான். அவன்கிட்ட போய் திரும்பி கேட்க மாட்டேங்கிறது யார்? பெருமாள் பாஞ்சஜன்யத்தை. நான் பரதர் விலை அந்த கடலில் இருந்த சங்கத்தை எடுத்து, பரதர்னாக்க செம்படவர், அவர்கள் இல்லையா வளையாக பண்ணி கொடுத்து விலை கொடுத்து வாங்கி போட்டு என் கையில் இல்லையா என் கையில் இருக்கிற வலையை பறிக்கிறதுக்கு இந்த கடல் என்னது சீறி துரத்திட்டு வருது இல்லையா. இந்த கடலில் இருக்கிற சங்கத்தை சுதந்திரமாக ஒத்திரையும் கேட்காம எடுத்து முழு சங்கமாக கையில் வச்சுருக்கா. அவனை போய் திருப்பி கேட்க மாட்டேங்குது இந்த கடல். அது மாதிரி அந்த வலை அப்படின்னாக்க சங்கம். எம் ஆசிரியர் வாக்கு இல்லையா அந்த பகவான் கையில் இருக்கிற சங்கத்தை போல. பயிரில் களை போல அசுரரை காய்ந்தான். அவன் கையில் வளை போல எம் ஆசிரியர் வாக்கு. பகவானுடைய கையில் இருக்கிறதான சங்கமானது என்ன பண்ணும்? அந்த சங்கத்தை ஒரு தடவை வாய்மெடுத்து ஊதினான்னாக்க அனுகூலர்களாக இருக்கிற பிரணயிகளாக இருக்கிறவர்கள் இருக்காலே அவருடைய மனசெல்லாம் சந்தோஷப்பட்டு அவர்களுடைய பிராணம் தரிக்கும். பூங்கொள் திருமுகத்தை மடுத்தூதிய செங்கொலியும் சான்றுவில் நானொலியும் தலை பெய்வது எங்கான்று சொல்லோன்னு நாச்சியார் திருமொழியில் சாதிக்கிறார் இல்லையா. ரொம்ப அளவற்ற விசலேஷத்தினால் துக்கப்பட்டு ஆற்றாமையினால் இல்லையா நாச்சியார் சொல்கிற வார்த்தை பூங்கொள் திருமுகத்து மடுத்தூதிய செங்கொலியும் இல்லையா. நான் தரிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க அவன் பூங்கொள் திருமுகத்து மடுத்து ஊதிய சங்கொலியை கேட்டு தரிக்க வேணும் இல்லையா. அவன் சார்கவில் நானொலியை கேட்டு தரிக்க வேணும். பூங்கொள் திருமுகத்து மடுத்தூதிய சங்கொலியை கொண்டு தரித்தவள் யாருன்னு கேட்டால் ருக்மிணி பிராட்டி இல்லையா. பெருமாளுக்கு சங்கேதம் பண்ணி கடித்து லெட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தா. அந்த லெட்டரில் அந்த புராந்தர சரியின் அனிகத்திய பந்துன்னு துவாமுத்வகே கதமிதி பிரவதாம் யுபாயம் பூர்வேத்யுரஸ்தி மகதி குலதேவி யாத்ரா எஸ்யாம் பகிர் நபவது கிரிஜாமுபேயாத் அப்படின்னு இல்லையா. ரொம்ப அதிகமாக ஆட்சேதம் ஏற்படாமல் பெரிய யுத்தாதிகள் பண்ணாமல் என்னை சுலபமாக கொண்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நானே ஒரு வழி சொல்கிறேன். அந்த புராந்தர சரின்னு அனிகத்திய பந்துன்னு நிகத்தியன பந்துக்களை கொன்று பந்துன்னு அனிகத்திய அந்த புராந்தர சரிம்மா
இல்லையா? அந்த புறத்தில் உள்ள இருக்கக்கூடிய காலத்தில் என்னை வந்து அந்த சரியா இருக்கிற காலத்தை என்னை வந்து கொண்டு போக முடியாது. பலத்த இல்லையா கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும், பலத்த பாதுகாப்புகள் இருக்கும். அதை தாண்டி என்னை கொண்டு போகிறதுனாக்க பெரிய நீ கொண்டு போகிறது சமர்த்தம் தான் இல்லையா, பெரிய யுத்தத்தை பண்ண வேண்டியிருக்கும், பந்துக்கள் பல பேரை வதம் பண்ண வேண்டும். அதனால் அந்த புராந்தரச்சரியம் அனிகத்திய பந்துன்னு துவாம் உத்வகே கதம், உன்னை எப்படி விவாகம் பண்ணிக்க முடியுங்கிறதுக்கு அதுக்கு பிரவதாமி உபாயம், அதுக்கு நானே உபாயத்தை சொல்கிறேன் கேள். பூர்வேத்யுரஸ்தி மகதி குலதேவி யாத்ரா இல்லையா? பூர்வேத்யுன்னா விவாகத்துக்கு முத நாள் இல்லையா ஒரு குலதெய்வத்தினுடைய கோவிலுக்கு போய் இல்லையா அங்கே இல்லையா வழிபட்டுட்டு அங்கே வருது அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் உண்டு. அது இந்த தலைநகரத்துலேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது. அதுக்கு என்னன்னு கேட்டால் புருஷர்கள் கூட போகக்கூடாது, தோழிகளோடு மட்டும்தான் போயிட்டு வரணும். அந்த இடத்துல நான் இருக்கும் பொழுது சுலபமாக அந்த இடத்துல வந்து அதுவும் இவ்வளவு பெருமாளுக்கு சந்தேசம் சொல்லியிருக்கா. பெருமாள் அதுபடி வரார். வரும்போது என்னாச்சுன்னாக்க அந்த பெருமாள் வரத்துக்கு விளம்பிக்குது. இவளுக்கு இருந்த துறையில் சீக்கிரமாக போய் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கே சேவிச்சு முடிச்சுட்டு வந்துட்டான். வெளியில் வந்தால் இனிமேல் திரும்பி போயாகும். இது அதிக நேரம் காத்திருக்க முடியாது. எதுக்கு காத்துட்டுருக்கேன்னு கேட்பான். அதனால் காத்துட்டுருக்கிறது ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அவளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாக்கா இல்லையா, பெருமாள் வர்றதுக்கும் பெருமாள் கரெக்ட் டைத்தில் வந்துட்டுருக்க, பெருமாள் வர்றதான வேகம் இவளுக்கு போகல. ஏன் திருவாய்மொழி 6ஆம் பத்து 2ஆம் திருவாய்மொழி, மின்னிடை மடவார்கள் நின்னருள் சூடுவார் முன்பு நானது அஞ்சுவன், மண்ணுடைய இலங்கை அரண்காய்ந்த மாயவனே உன்னுடைய சுண்டாயம் நான் அறிவன், இனி அது கொண்டு செய்வதன் என்னுடைய பந்தும் கடலும் தந்து போகும் நம்பி அப்படின்னு இல்லையா. அந்த திருவாய்மொழியில் பெருமாளோட பராங்குஷனாகி அப்படி ஒரு ஊடுகிறான், அப்படி ஒரு ஊடல் இல்லையா, அப்படி ஒரு பிரணய கலகம் இல்லையா. பெருமாள் ஓட விரட்டுறான். பெருமையங்கன் வசூரெல்லாம் கீழே வச்சுட்டு போ இல்லையா அப்படின்னு, தோகைமா மயிலார்கள் நின்னருள் சூடுவார் செவியோசை வைத்தட ஆகல் போக விட்டு குடலூது போயிருந்து அப்படின்னு. அது இவ்வளவு கோபத்துக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டாக்க இல்லையா, 5ஆம் பத்து பூரா ஆழ்வார் அப்படிப்பட்ட ஆற்றாமையப்பட்டால் ஒரு கணக்காலம் காண முடியாது. அதுக்கும் மேலே 6ஆம் பத்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது இல்லையா இனி தானாக வரமாட்டானாயில் ஒரு தூது விட்டாவது பார்ப்போம் இல்லையா வருவன்னு சொல்லிட்டு, வைகல் பூங்கழிவாய் வந்துமேயும் குறுகினங்கள் செய்கொள் சென்னலுயர் திருவண்மண்டூரையும் கைகள் சக்கரத்தியன் கரிவாய் பெருமானை கண்டு கைகள் கூப்பி சொல்லி வினையாட்டியன் காதன்மையே இல்லையா. இவ்விஷயத்தை ஆசைப்பட்டு அதை பெறாத பாப்பத்தை நான் ஒருத்தியே பண்ணி வைத்தேன். இந்த விஷயத்தை இந்த எம்பெருமானுடையதான சம்சேடத்தை ஆசைப்படாதவர்கள் தான் லோக்கத்தில் கஷ்டப்படுறாளே. இது ஆசைப்பட்டு பெறாதவர்கள் இல்லை, இது ஆசைப்பட்டு பெறாத இல்லையா அப்படிப்பட்ட பாப்பத்தை வினையாட்டியன் காதன், அவன் இல்லாமல் நான் கணக்காலம் கூட தரிக்க மாட்டேன், அதனால் உடனே வர சொல்லி போய் சொல்லுங்கோள் அப்படின்னு சொல்லி நெய்தல் நிலத்தில் கிடக்கிற பட்சிகளையும் இல்லையா திரிக்கைகளை எல்லாம் தூது விடுறான். அப்படியும் பெருமாள் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் விளம்பித்து போச்சு. என்ன பண்ணா, இனி அவன் வந்தாலும் வேண்டாம், இனி அவன் வந்தாலும் அவன் முகத்தை முழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தோழிகளையும் இல்லையா தன்னுடைய இல்லை ஏன்னா தோழிகள் எங்கேயான அவன் கண்ணில் பட்டார்கள்னா அவர்களை கொண்டு எப்படியான உள்ள வந்துடுவான் இல்லையா. அதனால் தோழிகள் எல்லாம் கொண்டு வந்தான். அதுக்கப்புறம் இந்த கிளி பூவைன்னு சொல்லக்கூடியதான சிறு பட்சிகளை வளர்க்குறாளே அவைகளுக்கெல்லாம் பேச்சு சொல்லி கொடுக்குறதால அவன் எங்கே போனாலும் அவைகளை கேட்பான், அவைகளும் எடுத்துட்டான். எங்கேயான ஒரு பந்து கடல் அம்மானை ஏதாவது ஒரு லீலோபகரணங்களாகிற அச்சித் பதார்த்தங்கள் கிடந்தால் அதை வச்சுன்னு வழி பார்த்து வந்துடுவான். அதனால் இவர்கள் அத்தனையும் எடுத்துட்டு அவன் கண்ணில் படாத இடமா போய் அனபிபவனியா அவன் வந்தாலும் இவள் இருக்கிற இடத்தை அறியாதவனாக இவளும் அவனை இனிமே இல்லையா முகத்தை கூட பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு விரக்தியோடு போய் இருக்கான். எதுக்கு இவ்வளவு கோபம்? இது இவள் நிலையை இப்படி சொல்லிட்டான். இவளுடைய ஆற்றாமையினால இல்லையா இவ்வளவு கோபப்பட்டு இனி பெருமாள் வந்தாலும் அவனுக்கு முகம் கொடுப்பதில்லைன்னு சொல்லி இவ்வளவு கோபத்தோடு போயிருக்கான். இப்போ பெருமாள் இல்லைன்னா இது நிற்க பெருமாள் என்ன அவன்படியே பார்ப்போம் இல்லையா. அவன் வாஸ்தவத்தில் விளம்பிச்சு வரானா. இவளுக்கு என்ன கோபம்? பிரகலாதனுக்கும் கஜேந்திரனுக்கும் அவ்வளவு வேகமா இல்லையா அவர்களை அவ்வளவு ஆபத்துக்காக அவர்களை அவ்வளவு வேகமாக ரிஷிச்சானே தன் விஷயத்தில் விளம்பிக்கிறானே. வீட்டில் சாதிக்கிறார் அவன் அதே வேகத்தில் தான் வரான் இல்லையா. பிரகலாதனுக்கும் கஜேந்திரனுக்கும் அதே வேகத்தில் அவன் பேரில் தப்பு இல்லை. கஜேந்திரனுக்கும் பிரகலாதனுக்கு அவர்களுக்கு இருந்ததான ஆற்றாமைக்கு அந்த வேகம் அவர்களுக்கு போதுமா இருந்தது. இவளுக்கு இருக்கிற ஆற்றாமைக்கு இவளுக்கு துறைக்கு அந்த வேகம் போறல.
இல்லையா? அவர்களுக்கு இருந்த துறைக்கு அந்த வேகம் போதுமா இருந்தது, இவளுக்கு இருக்கிற துறைக்கு அந்த வேகம் போகல. அவர்களை போல பல மடங்கு துறை இவளுக்கு சொன்ன. அது மாதிரி இல்லையா, ஆண்டாளுக்கு ருக்மிணி பிராட்டி, சீதை, இவர்கள் 2 பேருடைய ஆற்றாமையை சேர்த்தா இல்லையா, அது நாச்சியாருடைய ஆற்றாமைக்கு அது உரப்போட போறாது இல்லையா. அதுதான் சொல்றா, முதல்ல பூங்கோள் திருமுகத்து அந்த ருக்மிணி பிராட்டியோட ஆற்றாமையோடு காத்துட்டு இருக்கா. இனி என்ன பண்றது, இனிமேல் திரும்பி போனா சிசுபாலனோட விவாகம் இல்லையா, அதை விட இங்கேயே பிராணனை விட்டுடலாம் அப்படின்னு நினைத்தவளுக்கு என்ன பண்ணா, பெருமாள் இது தெரியும் பெருமாளுக்கு, அதனால 8 தூரத்தில் வரும்பொழுதே நன்னா வாயில பாஞ்சசன்யத்தை வச்சு இல்லையா ஒரு பெரிய முழக்கு எழுப்பினார். பூங்கொள் திருமுகத்து மடுத்தூதிய சங்குலியை கேட்டு ருக்மிணி பிராட்டி ஆஹா பிராணனை விட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அந்த சங்குலியால அவள் பிராணம் தரித்தது இல்லையா. அது மாதிரி இல்லையா சார்கவில் நானொலி, ராவணன் என்ன பண்ணா இல்லையா, அவள் பொல்லாத்தனம் அந்த ராட்சச மாயினால பெருமாளை போல ஒரு பிரதிமையை பண்ணி தத்ரூபமாக பிரதிமையை பண்ணி அதனுடைய தலையை வெட்டி கொண்டு வந்து அசோகவனத்தை பிராட்டி முன்பு போட்டு இதோ போயிட்டார் பெருமாள் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, பெருமாளை கொண்டுவிட்டேன், இதான் பெருமாளுடைய சிரசை கொண்டு போட்டான் இல்லையா. பிற சீத்தையும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கதறி அழுதா. கதறி அழுதவள் என்ன பண்ணா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேர்கிறாள். ஏன் அப்போ என்ன இருந்ததுன்னா இது மாதிரி ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு பெருமாள் என்ன பண்ணுறார், அந்த லங்கையினுடைய துவாரத்தில் நின்று தன்னுடைய இதான இல்லையா வில்ல சார்கத்தை இழுத்து ஒரு பெரிய நானொலியை எழுப்பினார், பெரிய ஜியாகோஷம். அதை கேட்டவொன்னு பெருமாள் உளரானார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டார். ஏன் சுவாமி வித்யானுபாயின்னு பிராட்டிக்கு அவர் இருக்காருல்ல தெரியுமா, இவன் ராவணன் மாயா சரசை கொண்டு போட்டா அவன் ஏன் அழணும், ஏன் பெருமாளை உத்தராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியாது அவளுக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க அது தெரியும். இருந்தாலும் அவதாரத்தில் மெய்ப்பாட்டாலே கலங்கினான்னு சொன்னான் இல்லையா. அவதாரத்தில் மெய்ப்பாடுன்னு ஒன்று உண்டு, பெருமாள் அந்தந்த அவதாரத்துக்கு அப்படியே ட்ரூவாக நடப்பார். இது மனுஷாவதாரம், அது இது ஆத்மான மானுஷம் பண்ணின்னு சொல்லி அலைகிறவர். ஏதோ ராட்சசன் என்னை கொண்டு விட்டான்னு இப்படி ஒரு அவதாரத்தில் சொன்னார் தான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவதாரத்தில் மெய்ப்பாட்டாலே கலங்கினான் அத்தனை. ஆனால் பெருமாளுடைய சார்கவில் நானொலியை கேட்டு தரித்தாள்னு சாதிக்கிறோம். அது மாதிரி பூங்கொள் திருமுகத்து மடுத்தூதிய சங்கொலியை கேட்டு தரித்த ருக்மிணி பிராட்டி சார்கவில் நானொலியை கேட்டு தரித்தவளான சீதை, இவர்கள் 2 பேருடையதான ஆற்றாமையும் இல்லையா நாச்சியாருக்கு ஆண்டாளுக்கு உண்டானபடினால இது 2ஐயும் கேட்டு தரிக்க வேண்டும். அவரவர்களுக்கு அது அவர்கள் ஆற்றாமைக்கு அது ஒன்னொன்னே போருமாக இருந்தது, இவளுடைய ஆற்றாமைக்கு 2ம் வேண்டுமாக இருந்தது சாதிக்கிறார். எதுன்னா அது மாதிரி இல்லையா பிராட்டிமார்களுக்கெல்லாம் இன்னும் மற்றும் உள்ள அனுகூலர்களுக்கெல்லாம் அந்த சங்கொலி இருக்கு இல்லையா, அது அவர்களுக்கு பிராண தாரணம் பண்ணும். சகோஷோ தாஷ்டிராஷ்டானாம் ஹிருதயானி விதாரையதுன்னு சொல்லி அதே சங்கோலியானது திருத்தராஷ்டிர புத்திரர்களுடைய பிராணனை விதாரணம் பண்ணும். விதாரணம் பண்ணது பிளக்கும். இவர்களுக்கு பிராணதாரண ஹேது, அனுகூலருக்கு பிராணதாரண ஹேது, பிரதிகூலருக்கு பிராண விதாரண ஹேது. இப்படி இருக்கு இல்லையா. இந்த சங்கத்தினுடைய தானே இல்லையா பெருமாள் கையில் உள்ள சங்கம் இருக்கே பாஞ்சஜன்யம், அந்த பாஞ்சஜன்யத்தினுடைய தன்மை இருக்கே அனுகூலர்களை வாழ்விக்கவும் பிரதிகூலர்களை நிர்மூலமாக்கவும் இல்லையா. இது இந்த தன்மை நம் ஆசிரியர் வாக்கு, நம்முடைய ஆச்சாரியர்களுடையதான சாஸ்திரோபதேசமானது அனுகூலர்களை வாழ்விக்கும் இல்லையா, அந்த பிரதிகூலர்களை வாழ்வறுக்கும். இது இல்லையா இந்த ஆச்சாரியன் பண்ற சாஸ்திரோபதேசம் எப்படி இருக்கணும் இல்லையா, அந்த பத்மநாபன் கையில் இல்லையா அந்த ஆழி போல் மின்ன வேண்டும். அது ஆழி போல் மின்ன அஜ்ஞானத்தை போக்கக்கூடியதான இல்லையா அந்த சாஸ்திரார்த்தங்கள் எல்லாம் அதில் நன்கு பிரகாசிக்க வேணும். அதே சமயத்தில் அந்த பெருமாள் கையில் இருக்கிறதான பாஞ்சஜன்யத்தை போல அனுகூலர்களை வாழ்விக்கவும் பிரதிகூலர் வாழ்வெறுக்கும். வாழ்வியர்கள் உங்கள் வாழ்வற்றதுன்னு சொல்ல முடியாது. எம்பெருமானார் அவதரித்தவற்றுக்கு என்னாச்சு இல்லையா, நல்லோர்களுடைய வாழ்வு மலர்ந்தது, வாதியர்களுடைய கேவலம் இல்லையா
துர்வாதம் பண்ணி அலையக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்வு அற்றதுன்னு சொல்ல முடியா இல்லையா? இப்படி பயிரில் களை போல அசுரரை காய்ந்தான் தன் கையில் வளை போல் எம் ஆசிரியர் வாக்குன்னு சொல்ல முடியா இல்லையா? அவன் கையில் வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து, பத்மநாபன் கையில் வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து, பாழியந்தோளுடைய பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து, தாழாதே சார்ந்த முதத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் இல்லையா? அந்த பொழிகிற மழை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க, ஒரு தூத்தல் போட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லையா 10 நிமிஷம் கழிச்சு 100 தூரல் போட்டு அப்படி இல்லாமல் பிசிறலாம் இல்லாமல் இல்லையா? தாழாதே தாழாதானே விளம்பம் இல்லாமல் சார்கம் உதைத்த சரமழை போல் இல்லையா? அதாவது சார்கம் உதைத்த சரமழை போல்னாக்க இல்லையா? அந்த சார்கத்தில் வைத்து பெருமாள் இல்லையா அல்லது அர்ஜுனனை சொல்றா இல்லையா? சக்கரவர்த்தி திருமகன் முதல் வில்லாளி, அதுக்கு அடுத்தபடியா வில்லாளியான்னு அர்ஜுனன் அவர்கள் இல்லையா அந்த இதில் வைத்து பானத்தை வில்லில் வச்சு பிரயோகம் பண்ணாங்கன்னா அது மழை போல யாராலும் தடுக்க முடியாமல் போயிட்டே இருக்கும். அப்படி தாழாதே சார்கம் உதைத்த சரமழை போல் இல்லையா? ரிஷிதேயம் சரஸ்ரேணி இல்லையா? அந்த சததூஷ்ணியினுடைய உபோத்காரத்தில் சுவாமி சாதிக்கிறார் இல்லையா? இது இதம் பிரதம சம்பவ குமதிஜால கூலங்கஷாம். அதாவது இல்லையா இந்த வேதம் இருக்கே, வேத விருத்தமான மார்க்கத்தில் போய் வேதத்துக்கு அபார்த்தங்களை பண்ணி தெரியக்கூடிய இந்த குதிருஷ்டிகள் இருக்காளே, இந்த குதிருஷ்டிகளுக்கு அவர்களுடையதான வாதங்களை எல்லாம் பிளக்கக்கூடிய நிஷிதேயம் சரஸ்ரேணி. சரஸ்ரேணின்னு அர்த்தம் அம்பு கூட்டங்கள் இல்லையா? அப்படி பரமதங்களை இல்லையா வீழ்த்தும்படியாக இல்லையா தாழாதே சார்கம் உதைத்த சரமழை போல். அதை முன்னால் சொன்னது சொமத ஸ்தாபனம், இப்போ சொல்கிறது இல்லையா சாஸ்திரத்தினுடைய அம்சங்கள் 2. ஒன்று என்னன்னு கேட்டாங்க சொமத ஸ்தாபனம், இன்னொன்று இல்லையா பரமத நிரசனம். இவைகள் 2ஐயும் இல்லையா அந்த பாழியன் தோளுடைய பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாழாதே சார்க முதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் இல்லையா? நாங்கள் இல்லையா அந்த பரமபுருஷார்த்தமாகிற வாழ்ச்சியை பெரும்படியாக இந்த உலகினில் பெய்திடாய். நாங்களும் மார்கழி நீடாடி, நாங்களும் மார்கழி அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கே இல்லையா மார்கழிங்கிற சப்தம் சம்ஸ்கிருதம் மார்கசீர்ஷம்னு பேர். மார்கசீர்ஷம்னு அர்த்தம் மார்க்கங்களுக்குள் தலையானதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? மார்கழிங்கிற சப்தமே இல்லையா பிரபத்திங்கிற தஸ்மாத் ஞாசமேஷாம் சர்வேஷாம் தபசாம் அத்திரிக்தமாகுன்னு சொல்கிறது. லோகத்தில் பிராப்தி உபாயங்கள்லாம் தலை சிறந்ததாக இருக்கக்கூடியது பிரபத்தின்னு சொல்லி மார்க்கம்னா என்ன அர்த்தம்? உபாயம். சீர்ஷம்னா தலையானது இல்லையா? உபாயங்களுக்குள்ள தலையானது அப்படின்னு மார்கசீர்ஷம் அர்த்தம். அந்த மார்கழி நீராடி நாங்கள் இல்லையா பகவத் பிராப்தி உபாயமாகிற இந்த இல்லையா பரநியாசத்தை பண்ணி உஜ்ஜீவிக்கும்படியாக முதல்ல இல்லையா ஆச்சாரியனோட சாஸ்திர உபதேச ஞானத்தையும் அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியனிடத்தில் உபாய அனுஷ்டானத்தையும் பிரார்த்திக்கிறார்கள்னு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அருளி செய்வார். அதுக்கப்புறம் மாயனை மண்ணும் வடமதுரை நிபாகத்து வந்துட்டோம். மாயனை மண்ணும் வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அடிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனசினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் என்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய். சுவாமி எல்லாம் சரி, இவ்வளவுக்கு வந்த பிறகும் இல்லையா நம்முடைய பாப்பங்கள் இல்லையா நம்மை இந்த நோன்பு நூற்று ஆசிரியிக்க விடுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லையா சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது? நீ இல்லையா பெருமாளுக்கு நோன்பு நூற்று இல்லையா நீ அனுஷ்டிக்க வேண்டிய காரியத்துக்கு ஆசைப்பட்டால் போகிறோம். அதுக்கு விரோதியாக இருக்கிற பாப்பங்கள்லாம் தனி விரோதியை போக்கிக் கொண்டு பிரவர்த்திக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா? அதில் பிரவர்த்திக்க விரோதிகள் தானே அழியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான சாஸ்திரார்த்தத்தை இல்லையா அது தாங்கள் இடைச்சீர்கள் எல்லாம் தாங்கள் அனுஷ்டிக்க புறப்படுகிற நோன்பு, அந்த நோன்பை தாங்கள் அனுஷ்டிப்பதற்கு விரோதியாக இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய பாப்பங்களெல்லாம் நசிக்குமாற்றே சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நாம் செய்யக்கூடிய இல்லையா ஸ்ரேயஸ்கரமான காரியங்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய அனாதியான பாப்பங்கள் தான் விரோதிகள். அதனால் அந்த விரோதிகள் அழியும் பிரகாரத்தை இந்த பாசுரத்தை சொல்கிறார்.
அதனால இந்த பாசுரத்தில் பிராப்தி விரோதி, பிராப்தி விரோதியானது அந்த பிராப்தி விரோதி நிரசன பூர்வகமாக பிராப்தி விரோதிகள் சொல்லப்படுறது. போய பிழையும் புகுதருவான் இந்தனவும் சொல்லு. இப்போ இந்த இடைச்சிகள் எல்லாம் புறப்படுறான். இப்போ இடைச்சிகள்லாம் புறப்படும் போது என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டால், சாதாரணமே பாகவதர்கள் ஒரு இடத்துக்கு புறப்பட்டார்களா, நான் பகவானுடையதான திவ்ய சரித்திரங்களை இல்லையா அதை இல்லையா அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு போவா இல்லையா. இப்போ இந்த இடைச்சிகள் எல்லாம் நோன்பு நோக்கப்பட்ட புறப்படுற இடைச்சிகள் எல்லாம் இல்லையா தங்களுக்குள்ளே இல்லையா பகவான் கண்ணனுடையதான திவ்ய சரித்திரங்களே இல்லையா அதை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு போகிறான். இதுவரை ஒரு இந்த மாயனை மண்ணும் வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை. பாசுரத்தில் 4 அடிகளால் பாசுரத்தினால இல்லையா பாகவதத்தில் இதுவரையிலும் உள்ளதான விருத்தாந்தத்தை பாகவதத்தை அப்படியே முழுக்க சொல்லியாச்சு. மாயனை இல்லையா மண்ணும் வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை. இல்லையா தசமஸ்கந்தத்துக்கு முன்னால் இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து திரட்டினா என்னன்னு கேட்டால் மாயன் அப்படிங்கிறதா அர்த்தம். இல்லையா தசமஸ்ய இல்லையா விசுத்தியர்த்தம் இல்லையா பிரகார நவப்பிரகீர்த்திதாக சொல்ல முடியா. தசமஸ்கந்தத்தை அதாவது பாகவதம்ங்கிறது கிருஷ்ணாவதார சரித்திரம் தான், அது தசமஸ்கந்தத்தில் வருது. அதுக்கு முன்னால் 9 ஸ்கந்தங்கள்ல இல்லையா பகவானுடைய தத்துவம், பகவானுடையதான சிட்டி பிரகடனங்கள், பகவானுடையதான இதுக்கு முன்னால் அவதாரங்கள் இல்லையா பாகவத சரித்திரங்கள் இத்தனை சொல்லிட்டு வந்தது. எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால், இந்த தசமஸ்கந்தத்தில் மனசானது பரிசுத்தமாக ஈடுபடுவதற்காக இல்லையா நவஸ்தத்திர கீர்த்திதா. அதனால மாயனை அப்படிங்கிறதானது இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு ப்ரில்யூடா 9 ஸ்கந்தங்கள்ல சொல்லப்பட்டதான் அர்த்தங்களை சேர்த்து மாயன் அப்படின்னு சாதிக்கிறார். மாயன்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? அஸ்மான் மாயி சிஜதே விஸ்வமேதது மாயாம் து பிரகிருதிம் வித்யாது மாயினம் து மகேஸ்வரம் சொல்லக்கூடிய மாயன்கிற சப்தத்துக்கு முதல் அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டாக்க, சகல ஜகத்துக்கும் காரணபூதன், தனக்கு சரீரபூதமான பிரகிருதி புருஷர்களை கொண்டு சகல ஜகத்தையும் சிட்டிக்கக்கூடியவன் அப்படிங்கிறதா முதல்ல மாயன்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம். அடுத்தபடியா மாயன்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் இல்லையா? மாயம்னு ஆச்சரியம் இல்லையா, அந்நியத்திர திருட்டும் அசக்கியமாக இன்னொரு இடத்துல காண முடியாததாக இந்த ஒரு இடத்துல ஆசிரியத்தில் காணக்கூடிய பதார்த்தம் தான் ஆச்சரியம். இவனை தவிர வேறு யாருக்கும் இல்லாததான, இவனுக்கே உரியதான சமஸ்தகேய பிரத்யேகமான இல்லையா கல்யாண குணங்கள் இல்லையா ஞானபல ஐஸ்வர்ய வீரி சக்தி தேஜ சௌசீல்ய வாத்சல்ய காருண்ய மாதுரிய ஔதாரியாதிகளான கல்யாண குணங்கள் இருக்கு. அந்த ஆச்சரியமான இன்னொருவருக்கு இன்னொரு ஆசிரியத்தை கொள்ளாதான இந்த ஏகாசிரியத்தை கல்யாண சமஸ்த கல்யாண குண ஏகத்தானன்னு சொல்ல முடியா. இவ்வளவு கல்யாண குண விசிஷ்டனாக இருக்கிறது ஒரு மாயம் இல்லையா. மாலை மாயப்பெருமானே மாமாயனை என்றென்று மாலை ஏறி மாலருளார் மண்ணு குருகூர் சடகோபன் பாலை தமிழ் ரிசைகாரர் பத்தர் பரவும் ஆயிரத்தின் பாலேபட்ட இப்பத்தும் வல்லார்க்கில்லை பறிவதே. மாலே மாலேனா ஆசிரியர்களத்த அளவற்ற வியாமோகத்தை உடையவனே, மாயப்பெருமானே மாமாயனே இல்லையா. மாயப்பெருமான்கிறதானது முதல் மாயம், முதல் ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டாக்க, இப்படிப்பட்ட ஈதிருஷ சமஸ்த கல்யாண குண விசிஷ்டத்துவம் ஒரு ஆச்சரியம். இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டால், இந்த குணங்கள் எல்லாம் இப்படியே சம்சாரிகளுக்கு குணங்கள் இருக்கு, குணங்கள் குணமாத்திரமா இருக்கு. அந்த குணங்களை கொண்டு ஆசிரியர்களுடைய ரட்சணத்துக்கு செய்யக்கூடிய ஆணை தொழில்களாகிற ஆச்சரிய சேஷ்டிகள், சாதுக்களை பரித்திராணம் பண்ணுவதற்காகவும் தன் விரோதிகளை துஷ்கிருத்துக்களை அழிப்பதற்காகவும் இல்லையா, லோகத்தில் தர்மத்தை சம்ஸ்தாபனம் பண்ணுவதற்காகவும் இல்லையா வந்து அவதரித்து பண்ணக்கூடியதான ஆணை தொழில்களான ஆச்சரியமான திவ்ய சேட்டிதங்கள் எல்லாம் இன்னொரு மாயம். அதான் முதல்ல மாய பெருமானேங்கிறதுக்கு ஆச்சரிய குண விசிஷ்டன் அர்த்தம் பண்ணார். ரெண்டாவது மாமாயனை என்பதற்கு இதை காட்டு, இந்த குண விசிஷ்டத்தை காட்டு இன்னும் பெரிய மாயம் என்னன்னு கேட்டாக்க, இந்த குணங்களை கொண்டு அவன் செய்ததானே இல்லையா ஆசிரியர்களை வாழ்விப்பதற்கும்
ஆசிரித விரோதிகளை அழிப்பதற்கும் லோகத்தில் அதர்மத்தை ஒழித்து தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கும் இல்லையா அவன் இல்லை பல பல சரீர பரிகிரகித்து பண்ணினதான அற்புதமான ஆச்சரியமான திவ்ய சேட்டிதங்கள் இல்லையா. இப்படி சர்வ ஜகத்துக்கும் காரணபூதனாக சர்வ அந்தராத்மாவாக சமஸ்த கல்யாண குண விசிஷ்டனாக இல்லையா அந்த ஆசிரியர்களுடைய ரட்சணார்த்தம் பண்ணக்கூடிய இல்லையா அவதரித்து பண்ணக்கூடியதான அற்புதமான ஆச்சரியமான திவ்ய சேட்டிதங்களை உடையவன். இதுதான் மாயன்கிற சப்தத்துக்கு இதுவரையிலும் 9 ஸ்கந்தங்களால் சொல்லப்பட்ட மாயா சப்தார்த்தம். இப்படிப்பட்ட மாயனை இப்போ இந்த கிருஷ்ணாவதாரம் தசமஸ்கந்தம் ஆரம்பிச்சது என்ன பண்றான்? மண்ணும் வடமதுரை மைந்தனை, மதுரை மைந்தனை, வடமதுரை மைந்தனை, மண்ணும் வடமதுரை மைந்தனை. முதல்ல மதுரை மைந்தன் சொன்னாக்க மதுரா அப்படிங்கிறதான அந்த தேசத்தை குறித்தாலும் விவச்சேதம் பண்ண வேண்டிய தெற்க ஒரு மதுரை இருக்கிறதுனால அதை விவச்சேதித்து வடமதுரைன்னு சொல்லி இல்லையா. மதுரை மைந்தனைன்னு சொன்னாக்க இல்லையா ஆண்டாளுக்கே வந்து சொல்றோம் நமக்கு பக்கத்தில் இங்கே ஒரு மதுரை இருக்கே அதுன்னு நினச்சிக்க போகிறாளே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடமதுரை மைந்தனைங்கிறது தென்மதுரைக்கு விவச்சேதம். மண்ணு வடமதுரை மைந்தனைங்கிறது இப்படி தென்மதுரையிலேருந்து விவச்சேதித்து மட்டுமில்ல லோகத்தில் உள்ள சர்வ க்ஷேத்திரங்கள்லேருந்தும் வியாபிருத்தி. என்னன்னு கேட்டால் இந்த மதுரா இருக்கே இந்த மதுரையானது மண்ணு இது 4 யுகங்கள்லேயும் பிரசித்தமானது. மண்ணுன்னா ஸ்திரமான புகழை உடையதான வடமதுரை இல்லையா. முதல்ல கிருதயுகத்தில் மதுரா என்பதானது இல்லையா கபிலர் இருந்தாரே வாசுதேவன் பகவான் அவர் கபிலர். அந்த கபிலரானவர் தாயாரான தேவகூதிக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு அவர் போய் தபஸ் பண்ணி உஜ்ஜீவித்த இடம் மதுரா. அங்கே போய் தான் பெருமாளாக இருந்தாலும் அங்கே போய் தீவிரமான தபஸை பண்ணி அங்கிருந்து யோகத்தினால தன்னுடைய சோதிக்கு எழுந்திடம் மதுரா. அடுத்தபடியாக திரேதா யுகத்தில் பெருமாளுடைய நியமனத்தினால லவணாசுரன் என்கிற அசுரனை வதம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ரீ சத்ருகுணாழ்வான் போய் அங்கே அசுர வதம் பண்ணி அங்கே நல்லதான சாசனத்தையும் நல்ல தர்மங்களெல்லாம் நிலைநாட்டின இடம் மதுரா அப்படின்னு சொல்லி திரேதா யுகத்தில் ராமாயண பிரசித்தி உடையது. அதுக்கு பிறகு இப்போ துவாபர யுகத்தில் கண்ணன் வந்து அவதரிக்கக்கூடியதான இல்லையா பெருமை பெற்ற யாதவர்களுடையதான இல்லையா தலைநகர பட்டணமாக இருக்கக்கூடியது. இப்படி யுகந்தோறும் ஸ்திரமான மன்னியதான புகழை பெற்று விளங்கக்கூடியதான மதுரா. அந்த வடமதுரை மைந்தனை வடமதுரையில் வந்து மைந்தன் அவதார மைந்தன்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? பெருமிடுக்குடையவன். மலராள் மைந்தன் மைந்தன்னா பிள்ளைன்னு அர்த்தம் இல்லை இல்லையா மைந்தன்கிற சப்தத்துக்கு. ஏன்னா மலராள் மைந்தன்னா அப்போ லட்சுமிக்கு மகாலட்சுமிக்கு புத்திரன் அர்த்தம் வந்துடும். மைந்தன்கிற சப்தத்துக்கு பெருமிடுக்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா. எப்பேற்பட்ட மைந்தன் என்றால் பெருமிடுக்கை உடையவன். அவதார காலத்தில் எப்படிப்பட்ட மிடுக்கு வந்து அவதரித்த பொழுதே எப்படி அவதரித்தான்னு கேட்டாக்க சதுர்புஜங்களோடு சங்க சக்கரங்களோடு இல்லையா சமஸ்த திவ்ய ஆபரண ஆயுதாழ்வார்களோடு நல்ல திருமார்பில பிராட்டியோடு வந்து இல்லையா தன்னுடையதான இல்லையா பரதத்துவ சின்னங்கள் ஒன்றும் குறையாமல் வந்து அவதரித்த பெருமிடுக்க. தமத்புதம் பாலகம் அம்புஜேஷனம் சதுர்புஜம் சங்க கதார்யுதாயுதம் ஸ்ரீவத்சலட்சம் கலசோபி கௌஸ்துபம் பீதாம்பரம் சாந்திர பயோத சௌபகம் மகார்க வைடூரி கிரீட குண்டல துவஜா பரிஷ்வக்த சகசிர குந்தளம் உத்தாம காஞ்சங்கதகு கங்கனாதிபிகி விரோஜமான வசுதேவ ஐட்சதன்னு சொல்லுங்க. அவதார காலத்தில் அப்படியே ஸ்ரீவை குண்டத்தில் இருக்கிற இருப்பில் ஒன்று குறையாமல் வந்து அப்ராகிருத சுவாசாதாரண திவ்ய ரூப பூஷணாயுத மகிழ்ச்சி பரிஜன இல்லையா விசிட்டனாக கொண்டு வந்து அவதரித்ததான அப்படிப்பட்ட பெருமிடு. அவதரித்த அடுத்த க்ஷணத்தில் இல்லையா அன்றைக்கு ராத்திரி அவதரித்த விடத்துல தங்காம உடனடியாக அங்கேருந்து புறப்பட்டு போய் திருவாயூர்பாடி ஒரே நாளில் ஒரே ராத்திரியில் இல்லையா 2 மாதா பிதாக்களுக்கு புத்திரனாக கூடியதான இல்லையா இது இல்லையா அப்படிப்பட்ட மைந்தன் அப்படிப்பட்ட பெருமிடுக்கை உடையது இல்லையா. மாயனை மண்ணும் வடமதுரை மைந்தனை அவதரித்த உடனே என்ன பண்ணா வடமதுரையில் அவதரித்த உடனே தூய பெருநீர் யமுனை துறைவன்னு சொல்ல முடியா. உடனே வசுதேவருடைய அவரை ஆக்கியம் பண்ணி அவர் இல்லையா சிரசில் ஒரு தாரிக்கைன்னு அர்த்தம் ஒரு கூடையில் ஏறி உட்கார்ந்து இல்லையா பெருமழையில் இல்லையா அந்த திருவனந்தாழ்வான் குடைபிடிக்க கருடரானவன் முன்ன இல்லை இதை விலக்கிச்சல
இல்லையா கையில் பெருமாள் கையில் இருக்கிறதான சக்கரமானது வந்து இல்லையா வழிகாட்ட இல்லையா அந்த யமுனா நதி ஜலமானது இல்லையா அந்த காட்டாற்று வெள்ளமானது வசுதேவருக்கு முழங்கால் மட்டு ஜலமாக ஜாது பரியந்தமான வெள்ளமாக இருக்கும்படியாக அப்படி யமுனையை இல்லையா கடந்து சென்றதான அல்ல யமுனை துறைவன், தூய பெருநீர் யமுனை துறைவன் இல்லையா. யமுனைக்கு தூய்மையாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க அவ்வளவு பகவானுக்கு அனுகூலமாக இல்லையா. கோதாவரி கோதாவரின்னு ஒரு நதி, அந்த நதியானது பெருமாளுக்கு பிரதிகூலம் பண்ணிட்டு அந்த கோதாவரி நதியை தான் போய் பெருமாள் கேட்கிறார் இல்லையா. என் பிரியையான சீதையானவள் அவள் எங்கே போனா தெரியுமா, அவள் வைத்திருந்த இடத்துல, ஏன்னா கோதாவரி தீரத்தில் தான் ஜனஸ்தானம் இருக்கு. அங்கேருந்து பெருமாள் கேட்டாக்க அந்த கோதாவரி ராவணன் இடத்துல உள்ள பயத்தினால வாயு மூண்டு பேசாமல் இருந்துட்டு இல்லையா. பெருமாளுக்கு ஆணுகூல்யத்தை பண்ணலை இல்லையா. அந்த கோதாவரிக்கு ஏற்பட்டதான அந்த அந்த தோஷத்தை ஆண்டாள் கோதைன்னு பேர் வச்சுட்டு போக்கினான்னு சாதிக்கிறார். அந்த பேரில் ஏகதேசம் தான் வச்சுட்டதன் மூலமாக அந்த கோதாவரி நதிக்கு ஏற்பட்டதான இல்லையா பாபத்தை போக்கினான்னு சுவாமி கோதாஸ்திரியில் சாதிக்கிறார். அது அப்படி இல்லாமல் இந்த யமுனையானது எப்படிப்பட்ட பெருமாளுக்கு இல்லையா அனுகூலமாக அவதரித்த பெருமாள் அவன் திருவுள்ள பிரகாரம் மதுரையிலேருந்து திருவாயூர்பாடிக்கு போய் சேர்வதற்கு நடுவில் உள்ள யமுனையானது இல்லையா தன்னுடையதான இல்லையா வெள்ளத்தை எல்லாம், யமுனைங்கிறது எப்படி காட்டாற்று வெள்ளமான இல்லையா, எப்போ வெள்ளம் வரும் எப்போ வடியுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட தூய பெருணி, தூயன்னா பகவானுக்கு அனுகூல விருத்தி பண்ணி அதனால் தூய்மையை அடைந்ததான இல்லையா யமுனை இருக்கே, அந்த யமுனை துறைவனை இல்லையா, தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை. இது இந்த யமுனையை கடந்து போய் சேர்ந்த இடம் எதுன்னு கேட்டாக்க இல்லையா தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தில் தோன்று வழிவிடும். ஆயர் குலம்னா என்ன அர்த்தம், ஆயர்களுடைய குலம்னா ஆயர்களுடைய வம்சம்னு அர்த்தம். ஆயர்களுடைய குலம்னா ஆயர்களுடைய இடையர்களுடைய இருப்பிடமாகிற திரு ஆயர்பாடு. குலம்ங்கிற சப்தத்துக்கு அவர்கள் வசிக்கும் இடம்னு அர்த்தம். ஆச்சாரிய குலாதி வேதமதீத்திய குரோஹோ யதாவிதானம் கர்மாதிசேஷன அபிசமாவிருத்திய அப்படின்னு சொல்ற. ஆச்சாரிய குலாதி வேதமதித்தியன்னா ஆச்சாரியர்களுடைய வம்சத்தில் வேதத்தியனம், அவள் தாத்தாட்டா குல்தாத்தாட்டாலும் ஆச்சாரத்தில் ஆச்சாரிய குரு குலம்னா என்ன அர்த்தம் இல்லையா, ஆச்சாரியனுடையதான வசிக்கிற ஆச்சாரியன் வசிக்கக்கூடிய ஆசிரமத்துக்கு குருகுலம்னு பேர். குலம்ங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம், வசிக்கும் இடத்துக்கு குலம். குலம்ங்கிறதுக்கு வம்சம் பரம்பரைன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டானாலும் குலம்ங்கிற சப்தத்துக்கு வசிக்கிற இடம், ஆச்சாரியன் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல போய் இல்லையா சிஷ்யனானவன் இல்லையா. ஆற்றுலேருந்து டே ஸ்காலராக போனால் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டான் இல்லையா. எப்போ சந்தை எப்போ சொல்லணும் தெரியுமா, பின்மால 3:30 மணிக்கு சந்தை சொல்லணும் இல்லையா. பல் தேய்க்காமல் சந்தை சொல்லணும், பல் தேய்ச்சி சந்தை சொன்னாக்க வேதம் வராது. சந்தை சொல்லிட்டு தான் ஆச்சாரியன் சிஷ்யனும் தந்த தாவனம் பண்ணணும்னு சொல்றது சாஸ்திரம். தண்ட தாவனம் பண்ணால் சாப்பிட்ட மாதிரி, அதனால தான் சாப்பிட்டது நீங்கள் தண்ட தாவனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சுருக்கு இல்லையா. தந்த காஷ்டம் பக்ஷயித்துவாங்கிற சாஸ்திரம். அந்த தண்ட காஷ்டத்தை பல்லால் கடிக்கணும். வெறும் அந்த குச்சியை எப்படி வச்சு ஈரெல்லாம் பிச்சுன்னு போயிடும். அதனால் கடிச்சு ப்ரஷ் மாதிரி பண்ணிட்டு அதனால் பல் அது கூட ஆன்மீகத்தில் கூட சாத்திருக்காது மாதிரி. அதனால் தந்த காஷ்டம் பக்ஷயித்துவான்னு அர்த்தம், பல்லால் கடிச்சா சாப்பிட்றதுன்னு அர்த்தம். அதனால் வேதாத்தியனம் வேதத்தை சந்தை சொல்லி முடித்து அதுக்கப்புறம் மேலே திரும்ப சொல்கிறதுக்கு உரு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் மேலே காலம், சந்தை சொல்கிறதுக்கு அப்படிப்பட்ட காலம். அப்படி ஆச்சாரியன் இல்லையா அப்படியே சிஷ்யனானவன் ஆச்சாரியனுடைய திருப்படிகளில் எப்போவுமே இருந்துருக்கணும், அத்தியனம் முடிய வரலாம். அதனால தான் குருகுலத்தில் வேதாத்தியனம் பண்ணுறது. மற்ற மேலே உள்ள சாஸ்திரங்களையெல்லாம் இல்லையா ஆச்சாரியனிடத்துலேருந்து திருவடிவாரத்திலிருந்து அப்படியே அதுதான் குரு. ஆயர் குலத்தினில் ஆயர் குலம்னாக்க ஆயர்களுடையதான இருப்பிடமாகிற திருவாயர்பாடியில் தோன்றும் அணிவிளக்கு
இல்லையா? முதல்ல பெருமாள் பகல் விளக்காக இருந்தார், அப்புறம் விளக்காக இருந்தார், அப்புறம் இப்போ இந்த கிருஷ்ணாவதாரம் அணி விளக்காக. அணி விளக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை, ரொம்ப பிரகாசத்தை கொண்ட அழகியதான விளக்காக ஆனார் இல்லையா? முதல்ல இல்லையா தன்னை காட்டிலும் தாழ்ந்தவர்கள் இல்லாத ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பகவத் குணங்களுக்கெல்லாம் சத்தா மாத்திரம் பிரகாசிக்கலை. ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த குணங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸ்வரூபத்தினால அல்லாமல் குணங்கள்னால தனக்கு சர்வ பிரகாரத்தில் சமமாக தன்னை காட்டிலும் தாழ்ந்தோர்கள் இல்லாததான ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பகவத் குணங்கள் எல்லாம் கேவல சத்தமாக இருக்கு. அந்த குணங்கள் இல்லாமல் இல்லை, ஆனால் அவை எல்லாம் பிரகாசிக்கலை. ஏன்னா இல்லை அந்த குணங்கள் அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கு. 10:11 பகல் விளக்காக இருந்த. பகல் விளக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? சூரியன் பிரகாசிக்கும் போது விளக்கை ஏற்றினால் அந்த விளக்கு எப்படி பிரகாசமற்று இருக்குமோ அப்படி பகவத் குணங்களுக்கு சத்தா மாத்திரம் இல்லையா பிரகாசரகிதமாக இருந்தது இருக்கே, அதுதான் இல்லையா பகல் விளக்கு. இல்லையா? பகலோன் பகல் விளக்காக பரஞ்சுடர் தோன்றியதேன்னு சாதிக்கிறாரு. அடுத்தபடியா இல்லையா அந்த அயோத்தியில் இல்லையா அந்த வெங்கதிரோன் குலத்துக்கு ஒரு விளக்காய் தோன்றி, பகல் விளக்கு இல்லாமல் ஏதோ கொஞ்சம் பிரகாசிக்கிற விளக்கு. எங்க திருவயோத்தியில் சக்கரவர்த்தி அவதாரம் பண்ணுறதுல ஒரு விளக்காக இருந்தார் இல்லையா? இருந்தாலும் பிரகாசம் என்ன, அங்கே இருந்தவர்கள் எல்லாமும் கூட நித்திய சூரியர்களுக்கு இல்லாட்டா கூட இந்த லோகத்தில் பெருமாள் மனுஷராக அவதரித்த விடத்தில் அந்த இக்ஷ்வா குலத்தில் இருந்த அரசர்கள் எல்லாம் இல்லையா ஏற்கனவே இல்லையா பரமசேஷ உடையவர்கள் அந்த அவர்களுக்கு மத்தியில் அவதரித்தத்தில் இல்லையா பெருமாளுக்கு ஒன்றும் அவர்களுக்கான உத்கிருஷ்ட பிரகாசம் இல்லை. இருந்தாலும் பரமபதத்தில் பகல் விளக்கு போல இல்லாமல் இல்லை வெங்கதில் ஒரு குலத்துக்கு விளக்காய் தோன்றினார். இப்போ இல்லையா இலக்கை விளக்கு எரியாது தானே, இடையர்களுக்கு இடைச்சிகளுக்கு மத்தியில் இல்லையா பெருமாளுடைய தானே இல்லையா அந்த இல்லையா ஸ்வரூபமும் ரூபமும் குணங்களும் இல்லையா வடிவழகும் அப்படிலாம் எல்லாம் பிரகாசிக்கும்படியாக அணி விளக்காக இல்லையா. இங்கே பெருமாளுக்கு சமம்னு யாரும் கிடையாது, எல்லாரும் இல்லையா பெருமாள் மலையினா அவர்களாம் மேறுபடம் மற்றவர்களாம் சரிசமம் கடுகு போல இருக்கக்கூடியதானே இப்படிப்பட்ட இடையர்கள் இடைச்சிகள் மத்தியில் இல்லையா பெருமாளுடைய தானே இப்போ இல்லையா அந்த ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகள் எல்லாம் அப்படி பிரகாச அணிவிளக்கா இல்லையா ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணிவிளக்காய். ஆயர் குலத்தில் தோன்றும்னா பிரகாசிக்கும் அணிவிளக்காய் இல்லையா. ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணிவிளக்கு தாயல் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை. தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை அர்த்தம் இல்லையா. இந்த ஞானத்து புத்திரனை பெற்றார்கள், நானே மற்றும் யாரும் இல்லைன்னு அந்த யசோதை பெறாதவள் அவள், நான் தான் இப்போ லோகத்தில் பிள்ளையை பெற்றவர்கள் என்னை போல உத்திரம் கிடையாது அப்படின்னு பெற்ற தயானவள் அப்படி உகக்கும்படியாக இல்லையா அவளுக்கு பரம விதேயனாக இருந்து அவளுக்கு சர்வத்தையும் இல்லை தன்னுடைய பிரபாவங்களை காட்டி அவள் இல்லையா இந்த பிள்ளையை நான் பெற்றேன்னு அவள் ரொம்ப பெருமிதப்படும்படியாக தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தன்னுடைய சௌலபியத்தை பரிபூர்ணமாக அவளுக்கு காட்டி இல்லையா அவள் கையால் பொருளோடு சேர்த்து கட்டுப்பட்டு இல்லையா அவளுக்கு மனசு சந்தோஷத்தை உண்டாக்கின தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை. இது வரலும் தான் இப்போ ஆயிருக்கு பாகவதம். இப்போ இந்த இடைச்சிகள் இல்லையா விரதத்துக்கு புறப்படுறான் இல்லையா, அவனுடைய கைங்கரியத்தை ஆசைப்பட்டு அது அவனையே கொண்டு அவன் கைங்கரியத்தை அடையணும் புறப்படுறாளே. இந்த இடைச்சிகள் இல்லையா இப்போ புறப்படுறது வரையிலும் ஆன பாகவதம் மாயனை மண்ணும் மடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் எமுறை துறைவனை ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை. தாயை குடல் விளக்கம் செய்தது எப்படி அப்படின்னாக்க இல்லையா அவளை எங்கெங்கோ கொண்டு முடிச்சு போட்ட கண்ணினின் சிறுத்தாம்பு இருக்கே, அந்த சிறுத்தாம்பில் தான் கட்டு உண்ண பண்ணின. அது இவனை கட்டுறதுக்கு போராதா இருந்தாலும் தான் இல்லையா அவளுடைய தானே இல்லையா பாவ பந்தத்துக்கு அவள் மனசில் இருந்த பிரீத்திக்கு கட்டுப்பட்டு இல்லையா உடலோடு சேர்த்து ஆக்கும்படியாக உடலோடு சேர்த்து கட்டும்படியாக தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை. இப்போ இல்லையா இந்த கிருஷ்ண சரித்திரத்தை முழுவதுமா இல்லையா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அது இவர்கள் இப்போ இருக்கிற இந்த ஸ்திதி வரையிலும் உள்ள பாகவதத்தை மாயனை மண்ணும் வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் அழகா அப்படியே சீக்வன்ஸா தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை
இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்? தூயோமாய் வந்து தூமலர் தூவி தூள் தூயோம் நாம் இல்லையா? பெருமாள் இருக்கிறதுக்கு போயின்னு சொல்லலை, பெருமாள் இருக்கிறதுக்கு போயின்னு இருக்கார்கள், ஆனால் தூயோமாய் வந்துன்னு சாதிக்கிறார்கள் இல்லையா? உத்தரம் தீர மாசாத்திய இல்லையா? ஆஜகாம இல்லையா? கதாபாணிகி சதுர்பிச்ச சக ராட்சசி இல்லையா? அவனுக்கு விபீஷனுக்கு அவன் சொந்த கிரகம் லங்கையில் இருக்கு. அந்த லங்கையிலேருந்து அந்த சேத்துக்கரைக்கு பெருமாள் இருக்கிறதான இல்லையா இடத்துக்கு இவன் சமுத்திரக்கரைக்கு போகிறான்னு தட்சிணம் தீரமா சாத்திய இல்லை, அங்கே போகிறான்னு தானே சொல்லணும், இல்லை வந்தான்னு சொல்ல. ஏன்னா இல்லை, எது தனக்கு சொந்த இடமோ அந்த இடத்து தான் வந்தான்னு சொல்றது இல்லையா? அதனால ஆழ்வார்களுக்கு அக்கறை இக்கரையாக தோன்றுது, இக்கரை அக்கறையாக தோன்றுது. அவர்கள் பரமபதத்தில் இருக்கிற பகவானிடத்திலேயே எப்போ மனசில் வச்சிருக்கிறதுனால அவர்கள் தாங்க இருக்கிற இடத்தானும் பரமபதம் மாதிரியும் இல்லை அக்கறையானது அவர்களுக்கு இக்கரையாக தோன்றுது, இல்லை இக்கரையா சம்சாரமானது அவர்கள் அக்கறையா நெடுந்தூரத்தில் இருக்கிற அக்கறையாக தோன்றுது இல்லையா? அது மாதிரி இல்லை தூயோமாய் போயின்னு சொல்லலை, தூயோமாய் வந்து. ஏன்னா இவர்களுக்கு ஸ்வஸ்தானம் கண்ணனுடைய திருவடிகள் தான். அப்படின்னால தான் இருக்கிற இடத்துக்கு இல்லையா வந்துன்னு சொல்லுவார்கள், போயின்னு சொல்றது. அதனால தூயோமாய் வந்து, தூயோம்னா என்ன அர்த்தம் இல்லையா? அனன்ய பிரயோஜனர்களாக. பிரயோஜனாந்தர பரத்துவம் தான் அசுத்தி, அனன்ய பிரயோஜனத்துவம் தான் சுத்தி, தூய்மை இல்லையா? கண்ணனிடத்துல கண்ணனை தவிர வேறொன்றையும் வேண்டாதவர்களா மேல உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம்னு சாதிக்க போறார். அப்படி இல்லையா? அனன்ய பிரயோஜனமாக இல்லையா? வேற எது இல்லையா? கிருஷ்ணனை பெற்று என்ன செய்ய போகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டாக்க, கிருஷ்ணனை பெறுவதே இல்லையா புருஷார்த்தம்னு சொல்ல முடியாது. தூயோமாய் அனன்ய பிரயோஜனர்களாக வந்து இல்லையா? கண்ணன் இருக்கிற இடமே நம்மிடமாக அங்கு வந்து இல்லையா? தூயோம வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க இல்லையா? ஆசிரியிக்கிற இடத்துல பகவானே கரணத்திரயத்தினாலே ஆசிரியிக்கும். வாயினால் சொன்னாலே பெருமாள் பிரீதனாக பலத்தை கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் நமக்கு அவன் கொடுக்குற பலத்தை காட்டிலும் அவனுடைய பிரீத்தி அவசியம் இல்லை. கரணத்திரயங்களையும் உள்ளம் உரை செயல் உள்ளையும் மூன்றையும் உள்ளி கெடுத்து இறை உள்ளில் ஒடுங்கே. உள்ளம் உரை செயல் சுவாமி இதெல்லாம் எங்கே இருக்கு? உள்ளையும் மூன்றையும் இல்லையா? இனிமே சம்பாதிக்க தேவையில்லாதபடி இது மூணும் ஏற்கனவே உம்மிடத்தில் உள்ளதானையும் மூன்றையும் உள்ள முறை செயல் உள்ளையும் மூன்றையும் உள்ளி கெடுத்து இல்லையா இறை உள்ளில் ஒடுங்கே. அதனால சர்வேஸ்வரனை ஆசிரியிக்கிறதுக்கு அவன் கொடுத்த கரணத்திரயம். அதான் முதல்ல தூமலர் தூவி தொழுது, இது சரீரத்தினால செய்யப்படுகிற செயல், இது செயல். வாயினால் பாடி, இது வாச்சிக்கம் இல்லையா? அடுத்தபடியா மனதினால் சிந்திக்க இல்லையா? இது இல்லையா மனோவாக் காயங்களால் இல்லையா வெத்திக்கிறவன்னு சொல்றா காய வாக் மனசாதிகளால். தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனசினால் சிந்திக்க. இப்படி கரணத்திரயங்களாலும் இல்லையா பகவானை இப்படி ஆராதிக்க. தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனசினால் சிந்திக்க இல்லையா? போய பிழையும் புகுதருமான் இந்தனவும். நாம் அனுட்டிக்கிற இந்த விரதத்துக்கு இல்லையா காரணமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பாப்பங்கள் எல்லாம் இல்லையா தன்னடைவே நாம் இல்லையா இதை செய்ய இந்த விரதத்தை அனுட்டிக்க அவைகள்லாம் தானே. இந்த விரதத்தினுடைய சொரூபம் என்ன? இப்போ தூயோமாய் வந்து அனன்ய பிரயோஜனர்களாக நாம் கண்ணனையே பிராப்பியமாக கண்ணனையே பிராபகமாக அவனையே கொண்டு இல்லையா அவன் கைங்கரியத்தையே அடைய இல்லையா இருக்கிறவர்களான நாம் தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனசினால் சிந்திக்க. போய பிழையும் புகுதருவான் இந்தனவும். இப்போ பாப்பங்களை சாஸ்திரம் ரெண்டா பிரிக்கிறது. ஒன்றும் இந்த பகவானையே சரணமடைவது அப்படிங்கிறதான இந்த பிரபத்தியே இல்லையா கரணத்திரயத்தால் அனுட்டிப்பதற்கு
இந்த ஞான விசேஷம் பிறப்பதற்கு முன்புள்ள பாப்பங்கள். இந்த ஞான விசேஷம் பிறந்த பிறகு மேலே பிராமாதிக்கமாக இல்லையா அபுத்திபூர்வமாக வரக்கூடிய பாப்பம். பக்தியோக நிஷ்டனும் பிரபன்னனும் சுவாமி யாருமே இல்லையா அவனுக்கு பாப்பம் பண்ணுறதுக்கு இல்லையா வாஸ்தவத்தில் அபிசந்தி இருக்காது. நாவிரதோ துச்சரித்தாது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி கர்மயோகம் ஞான யோகங்கள் அனுட்டித்து அந்த கரணத்தை இப்படி பரிபூர்ணமாக சுத்தம் இல்லையா ஞான கர்ம பரிகர்மித்த அந்த கரணகான பாஷைக்காக சாதிக்கிறார். பரிகர்மித்தம்னு அர்த்தம் அவ்வளவு சுத்தி பண்ணி இல்லையா அதை அவ்வளவு இல்லையா அதை பரிசுத்தமாக வைத்திருக்கக்கூடிய மனசில் இல்லையா அவனுக்கு பாப்பம் பண்ணணும்னு அபிசந்தி வராது. இந்த பிரபன்னன் இருக்கானே அனவரதம் பகவத் அனுபவம் கைங்கரியங்களையே பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்தில் அதையே அபேட்சிச்சிருக்கிற காரணத்தால் ஆனவரதம் அர்ச்சாவதார கைங்கரியத்திலையும் இல்லையா அந்த பூர்வாச்சாரியர்களுடைய இல்லையா திவ்ய சூக்திகளாகிற அந்த சாஸ்திரத்திலையுமே ஈடுபட்டு இருக்கிறவனுக்கு இல்லையா நாம் பாப்பம் பண்ணால் இவைகளுக்கெல்லாம் விச்சித்தி வரும் தெரியும். புத்திபூர்வமான அபராதமானது என்ன பண்ணும் இல்லையா பகவத் அனுபவ கைங்கரியங்களே இல்லையா அது விச்சேதத்தை சங்கோச்ச விச்சேதங்களை உண்டு பண்ணும். கொஞ்சம் சின்ன பாப்பமாக இருந்தால் சங்கோச்சத்தை உண்டு பண்ணும், கொஞ்சம் பெரிய பாப்பமாக இருந்தால் விச்சேதத்தை ஒரே இதிலே கொண்டு போடும். அதனால் நாம் பண்ணக்கூடிய புத்திபூர்வமான அபராதங்கள் நமக்கு பகவத் அனுபவ கைங்கரியங்களுக்கு சங்கோச்ச விச்சேதங்களை உண்டாக்கும்னு அறிந்திருக்கிற காரணத்தால் அதில் ஒரு பொழுதும் ஆசை இல்லாத காரணத்தால் இது ஒரு பிரபன்னனுக்கும் புத்திபூர்வமாக அபராதம் பண்ணுறதுல பிரசக்தி இல்லை. அப்படி பிரபன்னர்களுக்கு புத்திபூர்வமாக அபராதம் பண்ணுறதுக்கு எப்போ பிரசக்தி இல்லையோ, எப்போ அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லையோ அப்போ புத்திபூர்வ அபராதம் பண்ணுறார்களேன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டால் இல்லையா பூர்வ பிராரப்த கர்மாவினால் செய்விக்கப்பட்டு செய்கிறதனை போக்கி இல்லையா தன் வசமில்லாமல் பூர்வ அபராதங்கள்னால வந்த வாசனையினால் செய்வதத்தனை போக்கி இவர்கள் மனசார செய்ய மாட்டார்கள். அதனால் இவர்கள் செய்யக்கூடியதான அபராதங்கள் அபுத்திபூர்வமான அபராதம். புத்திபூர்வமான அபராதம் இருந்தால் அதுக்கு வேற வழி சொல்கிறா, அதுக்கு பிராயச்சித்த பிரபத்தியாதிகள் இல்லை லகு சிக்ஷனாதிகள். ஆனால் பிரபத்தியினால் போகக்கூடிய பாப்பம் என்னன்னு கேட்டாக்க இதுவரையிலும் பிரபத்திக்கு பூர்வ காலம் வரலும் பண்ண பாப்பங்கள், அந்த பாப்பங்களில் இல்லையா பிராரப்த கர்ம ஒழித்ததான சஞ்சித கர்மாக்கள் முழுவதுமாக விநாசத்தை இருக்கும். அவன் பக்தியோக நிஷ்டனாக இருந்தாலும் சரிதான், அவன் பிரபன்னனாக இருந்தாலும் சரிதான். மீதம் உள்ள பிராரப்த கர்மாக்கள் இருக்கு இல்லையா, பக்தியோக நிஷ்டனாகில் அந்த பிராரப்த கர்மாவை அப்படியே முழுவதும் அனுபவிக்கிறான். பிரபன்னனாக இருந்தால் அவன் எப்போ பிரபத்திக்கான பலத்தை கோலுகிறானோ அந்த காலம் வரையிலும் இந்த சரீரம் தரிக்க வேண்டிய காரணத்தால் அதுக்குள்ளதான பிராரப்த கண்டம், அதுக்கு அபியுபகத பிராரப்த கண்டம். அபியுபகதம்னா அக்செப்டட். இவன் தேகாவதானந்த மோட்சங்கள் பெருமாள் இவன் பரநியாசம் பண்ண அடுத்த கணமே இவனுக்கு மோட்சம் கொடுக்க தயார். ஆனால் இவன் தான் தேகாவசானத்திலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு காலத்தை குறிப்பிட்டு கேட்கிறபடினால அந்த காலம் வரையிலும் இந்த தேகத்தை தரிப்பதற்கு அதுக்கு வேண்டுமான பிராரப்த கர்மாவை வச்சு பாக்கி பிராரப்த கர்மாவை இந்த பிரபத்தி போக்குறது. இல்லை ஆர்த்த பிரபன்னனாக இருந்தால் அந்த க்ஷணத்திலேயே அந்த பாபமும் போய், அதாவது இவனுக்கு எவ்வளவு இல்லையா சோக நிமித்தமோ அந்த சோக நிமித்தமான அளவுக்கு பிராரப்த கர்மா போயிடும். பக்தியோக நிஷ்டனுக்கு பிராரப்த கர்மா உள்ள சோக நிமித்தம் இல்லை. ஏன்னா அவனுக்கு ஒன்றும் குறையில்லை. இங்கே இருக்கிற காலம் வரலும் மோட்சத்துக்கு துல்லியமான ஆனந்த அனுபவம் அவனுக்கு ஏற்படுத்தும். அதனால் அவனுக்கு இந்த இந்த இது இருக்கு இல்லையா பிராரப்த கர்மா இருக்கு இல்லையா, இந்த பிராரப்த கர்மா அவனுக்கு சோக நிமித்தம் இல்லை. பிரபன்னனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆனந்த அனுபவம் எதுவும் இல்லாத காரணம், யோகத்தில் ஏற்படுற ஆனந்த அனுபவம் மோட்ச துல்லிய அனுபவம் இங்கே இல்லாத காரணத்தால் அவன் என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு பிராரப்த கர்மாவும் அதனால இருக்கிற தேகதாரணமும் அவனுக்கு சோக ஹேத்து. அது எந்த அளவுக்கு சோக நிமித்தம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நமக்கெல்லாம் இப்போ இந்த சரீரத்தில் இருக்கிறது ஒரு சோக நிமித்தம் இல்லை. இதுக்கு மேலே இன்னொரு சரீரம் வந்துடாமல் இருக்கணும், இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய பாவியான சரீரம் தான் நமக்கு சோக நிமித்தம். ஏன் இப்போ இந்த சரீரத்தையே எடுத்துக்கிற பெருமாள் இப்பயே மாட்டோம், அதுதான் நமக்கு சோக நிமித்தம் இல்லையா. ஏன்னா இந்த நாம் புகுந்திருக்கிற தேகத்தினுடைய வாசனை எப்படி
நாம் இந்த சரீரத்தை புகுந்த பிறகு இதில் ஏற்பட்ட வாசனையினால இந்த சரீரத்தை விடுறதுக்கு இல்லையா மனசு இடம் கொடுக்காது. நாம் எந்த சரீரத்தெல்லாம் விடுறோம், இன்னும் பிரவேசிக்காத சரீரத்தை தான் விட தயாராகும். ஏன் நாம் எந்த சரீரத்தை தியாகம் பண்ணுறோம், இன்னும் பிரவேசிக்காத சரீரத்தை தியாகம் பண்ணுறது. பிரவேசித்த சரீரத்தை தியாகம் பண்ணு இதான் இல்லையா சரணம் என்று தன் தாழ்ந்தார்க்கெல்லாம் மரணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்குங்கிறார் இல்லையா. சரணம் என்று தன் தாழ்ந்தார்க்கெல்லாம் பெருமாளுடைய திருவடிகளில் போய் இல்லையா நீயே சரணம், நீயே இல்லையா நமக்கு பிராப்பியமாக இருக்கிற நீயே பிராபகன், நீர் தான் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டான். பெருமாள் கையில் எடுத்துட்டான் மோட்சத்தை. அப்போ சொல்கிறான் ஏத்த தேகாவசானி இல்லையா, எடுத்த மோட்டத்தை பெருமாள் கீழே வச்சான். கீழே வச்சானே வழிய இவன் தான் அப்புறம் பெருமாளுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் இல்லையா மரணமானால் வைகுந்தன். இந்த மரணமானால்ங்கிற சப்தத்தினுடைய சுவாரஸ்யம் என்னன்னு கேட்டாக்க மரண சமகாலத்தில் எந்த க்ஷணத்தில் மரணமோ அந்த க்ஷணத்தில். ஏன்னா இவனுக்கு தேகாவசானத்துக்கு ஒரு க்ஷணம் முன்னால் பெருமாள் இவனுக்கு மோட்டத்தை கொடுத்தானா அது இவனுக்கு அபேட்சிக்கணும், அது இவனுக்கு அப்புருஷார்த்தம். நான் இப்போ கேட்டேன் அப்படின்னு ஒரு க்ஷணம் போயிடுது எனக்கு அப்படின்னு அது இவனுக்கு அப்புருஷார்த்தம். பெருமாளுக்கு ஒரு க்ஷணம் விளம்பித்து கொடுத்தா தன்பொருள் நஷ்டம். அந்த ஒரு க்ஷண காலத்துக்கு இந்த ஜீவனை இந்த பகவான் அனுபவிக்கிற அனுபவம் பெருமாளுக்கு நஷ்டம் இல்லையா. ஒரு க்ஷணகாலம் நஷ்டம் இல்லையா. அந்த செட்டிநாட்டுக்காரெல்லாம் அந்த ஒரு நாள் வண்டியை கணக்கு போடுவார். நாமளாக இருந்தால் அந்த ஒரு நாளில் என்ன பிரமாதம் அவன் கொடுத்து இல்லையா, நாளைக்கு கொடுக்குற பணத்தை இன்னைக்கு கொடுத்தா என்ன முதல் நாளே கொடுத்துடலான்னு நினைப்போம். ஏன் அதனுடைய டேஸ்ட் தெரிஞ்சவர்கள் இல்லையா, இந்த வட்டியினுடைய ருச்சி தெரிஞ்சவற்றுக்காலே அவன் ஒரு நாள் வண்டியை கணக்கு பண்ணி இல்லையா நாளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை நாளைக்கு பகல் கூழ் கொடுத்தா கழிஞ்சு நாளை ராத்திரி கொடுக்கணும். ஏன்னா அந்த ஒரு நாள் வண்டியை சேவ் பண்ணாங்க. ஏன் அது மாதிரி பெருமாளுக்கு அந்த ஒரு க்ஷணகாலம் இல்லையா இவனுக்கு தேகாவசானத்துக்கு ஒரு க்ஷணகாலம் பிந்தி மோட்சத்தை கொடுத்தான்னாக்க அவனுக்கு தன் கை பொருள் நஷ்டம். ஒரு க்ஷணம் முன்ன கொடுத்தான்னா அது இவனுக்கு புருஷார்த்தமாகாது. ஏன்னா இவன் அர்த்திக்க போட்டு கொடுத்த புருஷன் அர்த்தித்த போது கொடுத்தா தானே புருஷார்த்தம். அதனால பெருமாள் மரணமானால் இல்லையா வைகுந்தம் கொடுக்கும் பேரான். அதனால இந்த தேகாவசானத்தில் மோட்சத்தை கேட்டிருக்கிறதால தேக அவசான காலம் வரையிலும் இந்த சரீரத்தை தரிப்பதற்குரியதான பிராரப்த கர்மாக்களை தவிர மற்ற பிராரப்த கர்மாக்களை போகணும் இல்லையா. அப்படியே முழு பக்தியோக நிஷ்டனுக்கு முழு பிராரப்த அனுபவம். பிரபன்னனுக்கு இல்லையா இவன் எவ்வளவு காலத்துக்கு இருப்பதாக போலி இருக்கானோ அவ்வளவு காலத்துக்கு உள்ளதான பிராரப்த கர்மாவோ பாக்கி பிராரப்த கர்மால போகும் இல்லையா. ஆழ்ச்சிங்க ரொம்ப அழகாக கதவு சாதிப்பார் இல்லையா. இந்த கல்யாணத்துக்கெல்லாம் இல்லையா மளிகை கடையில் சாமான் வாங்குவோம் இல்லையா. அது தள்ளி பண்ணுற மாமா வந்து லிஸ்ட்டு தள்ளிவோம் ஒன்றுக்கு ரெண்டாவது லிஸ்ட்டே போடுவார் எப்போவும் இல்லையா. எங்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொண்டாட்டி என்ன பண்ணுவா அவர் இப்போ அது இருக்கிறத பாதியாக குறைச்சி தான் சாமான் வாங்குவோம். அப்போவே மீறும் இல்லை. அந்த தள்ளிமண் மாமா லிஸ்ட்டை கொண்டே கடையில் கொடுத்தா கடையில் கொடுத்து சாமான்லாம் இது மாதிரிலாம் கொடுத்துரும். வரும் பாக்கி இருக்கிறதுலாம் நீ தான் வாங்கிக்கணும் இல்லையா. அப்படியே லிஸ்ட்டு பிரகாரம் வாங்கிட்டு போகிறேன், இதில் உபயோகப்பட்டது போக எவ்வளோ பாக்கி இருக்கோ அவளை திருப்பி எடுத்துன்னு பணம் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடைக்காரரோட அது சரி அப்படின்னு சாமான் இவ்வளோ 10,000 ரூபா சாமான் வாங்குறார், பாக்கி கொண்டு தான் எடுத்துணும்லான்னு அவன் கொடுத்தா கொண்டா பாதி சாமான் மீந்து போச்சு. பாதி சாமான் மீந்து போனான். அந்த கடைக்காரன் எடுத்துகிட்டு போனால் அவன் என்ன சொல்கிறான், ஆளை பார்க்க சக்தராக இருந்தாருனாக்க என்ன சொல்கிறான், சுவாமி இந்த முழுசாக இருக்கிற பொட்டலாம் பிரிக்காத பொட்டலாம் எடுத்துன்னு பிரித்த பாக்கெட்டில் நீரே வச்சுன்னு யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறான் இல்லையா. அந்த இல்லையா பலன் கொடுக்க ஆரம்பித்த பிராரப்த கர்மாக்கள் இது பிரித்த பொட்டலம். இன்னும் பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்க சஞ்சித கர்மாலாம் இல்லையா பிரிக்காத பாக்கெட் பாக்கெடுத்துன்னு சொன்னேன். பிரிக்காத முழு பாக்கெட்லாம் கொடுத்துரும், நான் எடுத்துன்னு விட்றேன், அதுக்கெல்லாம் பணத்தை கொடுத்துறேன், பிரித்த பாக்கெட்லாம் நிறைய ஆற்ற வச்சு உபயோகிச்சுக்கோ சொல்கிறான் இல்லையா. அது மாதிரி தான் பிராரப்த கர்மாக்கள் எல்லாம் இவன் தான் அனுபவிக்கணும். பிராரப்த கர்மாவுக்கு தவிர பிரிக்காத பாக்கெட் ஆகிற சஞ்சித கர்மாக்கள்னு பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்காத கர்மாக்கள் இல்லையா, அதெல்லாம் இது பக்தி யோகன்ட்டு. சரி அவன் சக்தனாக இருக்குது, சரி சுவாமி நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போகிற பணத்தை கொடுத்துரும், இதெல்லாம் நான் ஆற்றுல உபயோகப்படுத்திக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறேன்.
சாமி இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம், கடனை வாங்கிக்கலாம், சாமானை வாங்கியிருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு இவ்வளோ ஆற்றுக்கெல்லாம் தேவையில்லை, என்ன பண்ணுறான் அவன் இதையும் பார்த்து தான் பண்ணுமே இன்னும் மேற்கொண்டு கெஞ்சி கேட்குறான். அவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த பிரிச்சத்துலையும் என்ன பண்ணுறேன், இல்லை 3.25 கிலோ இருந்தால் 1/4 கிலோ வச்சுக்கோ, அதான் அபிபகத பிராரப்தம். பாக்கி இருக்கிற 3 கிலோ எடுத்துட்டு இல்லை ரொம்ப அது கூட வழி இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப ஆர்த்த பிரபந்தனா இருந்தான்னாக்க சரி அந்த 1/4 கிலோவும் எடுத்துட்டு. இது அதிகாரி பேதனை இல்லையா, கடைக்காரன் ஒரே மாதிரி தான் இல்லையா, பார்த்தா சரி பாக்கி இருக்கிறது ஒரு உபயோகிச்சுட்டுருவார் சொன்னால் அதுக்கு எது நம்ம எடுத்துகிட்டு பணத்தை கொடுக்குறது அப்படின்னாக்க சுவாமி பிரித்ததெல்லாம் நீ உபயோகிச்சு பிரிக்காததெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன்னு முதல்ல. அப்புறம் ரொம்ப அசக்தனாக இருந்தான்னாக்க சரி பிரித்து உபயோகித்ததுலேயும் இல்லையா ரொம்ப சொற்ப பாகமாக இருக்கிறத இல்லை ஒரு 3.25 கிலோன்னா ஒரு 1/4 கிலோ நீர் உபயோகப்படுத்தணும், அந்த 1/4 கிலோ 3 கிலோ முழுசாக இருக்கிற கிலோ எடுத்துணும். அது மாதிரி ஏதாவது அபிபத பிராரப்த கர்மாவை மட்டும் வச்சுட்டு அனபிபகத பிராரப்த கர்மாவெல்லாம் போட்டு இன்னும் அதுக்காக சக்தனாக இருந்தான்னாக்க இல்லையா முழுக்க போக்குறது மாதிரி இதான் மளிகை கடையில் கல்யாணத்துக்கு சாமான் வாங்கிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுறதை ஏன் வச்சுனாக்க இல்லையா, இந்த பக்தி எதனால பிராரப்த கர்மாவை போக்காது, பிரபத்தி எதனால போக்குங்கிறதுக்கு இல்லையா ரசமாக சாதிப்பார். போய பிழையும் இல்லையா ஏற்கனவே பண்ணதான இல்லையா பாப்பன் பிராரப்தேதர பூர்வபாவமகிலம் பிராமாதிகஞ்சோத்தரம் ஞாசேன க்ஷபயன்னு அனபிபத பிராரப்த கண்டஞ்சன தீபூர்வோத்தர பாப்மனா மஜனநாத் ஜாத்தேபி தன் நிஷ்கிருத்தே கௌட்டில்யே சதி சிக்ஷையாப்பியனகையன்னு குரோடீகரோதி பிரபு. எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஜீவனுக்கு இல்லையா பிரபன்னனுக்கு அவனுடைய பாப்பங்கள் ஒன்று கூட மீத வைக்காதபடி எல்லாத்தையும் குரோடீகாரம் பண்ணுறான் அதற்குரிய முறையில். சரி தீபூர்வோத்தர பாப்மனாம் அஜனநாத் இது பூர்வ பாப்பங்களை பார்த்தாச்சு. இனி பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்தில் இந்த ஞான விசேஷம் பிறந்த பின்பு வரக்கூடியதான பாப்பங்கள் இல்லையா, அதில் அபுத்திபூர்வமான பாப்பங்களாக இருந்தால் இதுக்கு இவன் காரணம் இல்லை இல்லையா, அதனால அன்கான்சியஸாக செய்தப்பா. அதாவது இந்த அபுத்திபூர்வமான பாப்பம் இல்லையா அப்படிங்கிறதுல 2 இருக்கு இல்லையா, அதில் நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாமல் பண்ணிவிட்டேன்னு இருக்கு, அது அபுத்திபூர்வமான பாப்பம் இல்லை. செய்ததே தெரியாமல் செய்தது இருக்கு இல்லையா, அன்கான்சியஸாக பண்ணது தான் அபுத்திபூர்வகம். இது செய்யக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியாமல் செஞ்சுட்டேங்கிறது இருக்கு இல்லையா, அந்த தெரியாமல் செஞ்சுட்டேங்கிறது அது அபுத்திபூர்வகம் இல்லை இல்லையா. தான் செய்தது தெரிஞ்சுதான் செஞ்சான், தான் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது அவ்வளோதான். இப்போ இல்லையா செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்காதுன்னு சேர்ந்து இன்னொரு தோஷம். இக்னரன்ஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ் இல்லையா. இது எனக்கு இத்தனாம் தேதிக்குள்ள வரியை கட்டணும்னு தெரியாததுனால நான் கட்டலை அப்படின்னு சொன்னாக்க அது எக்ஸ்கியூஸ் இல்லை, ஏன்னா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும். தெரிஞ்சுக்காது இன்னொரு குற்றம். இல்லை அபுத்திபூர்வமான பாப்பம் இல்லையா அப்படியே நேரடியாக க்ஷமைக்கு விஷயமாயிடுதுன்னா அது எப்படிப்பட்ட அபுத்திபூர்வமான பாப்பம்னு கேட்டால் தெரியாது, செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது ஆனால் தெரிந்துதான் செய்தான்ங்கிறது அபுத்தி. செய்ததே தெரியாமல் போயிடுது, அன்கான்ஷியஸாக செய்துட்டு இருக்கு இல்லையா. இப்போ தற்கா ஒரு குற்றம் பண்ணிட்டான், எனக்கு நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாது அதனால பண்ணிட்டேன்னாக்க விட மாட்டான், அதுக்கு ஆனால் ஒருத்தன் இன்சியன்ட் பர்சன் தான் என்ன செய்தோன்னே தெரியாமல் சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோ அந்த குற்றம் அவன் மேலே ஒட்டாது இல்லையா. அவனை என்ன பண்ணணும், அவனுக்கு தண்டனை கிடையாது, அவனை இல்லையா நம்ம இந்த அசைலத்துக்கு அனுப்பிச்சு அவனுக்கு அந்த மனோவியாதியை போக்கிட்டாக்க அவன் அன்னிலேருந்து ஃப்ரீ, அவனுக்கு அப்புறம் தண்டனை கிடையாது, ஏன்னா அவன் செய்த போது இல்லையா. அதனால் அதுதான் அபுத்திபூர்வமான பாப்பங்கிறது. அப்படிப்பட்ட அபுத்திபூர்வமான பாப்பங்கள் எல்லாம் இவன் மேலே ஒட்டுறது. அதாவது என்ன அர்த்தம், சர்வேஸ்வரன் அதை இப்போவே க்ஷமிச்சு விடுறான், இந்த பிரபத்தியாலேயே அது போயிடும். ஆனால் புத்திபூர்வ அபராதங்கள் இருக்கு, அது இந்த பிரபத்தினால போகாது, அதுக்கு தனியாக வேறொரு பிரபத்தி பண்ணும் இல்லையா. தீபூர்வோத்தர பாப்பனா மஜனநாத் சாத்விக சுபாவம் உள்ளவனான பிரபன்னன் இருக்கானே அவனுக்கு நிச்சயமாக புத்திபூர்வமான உத்தராபராதம் பண்ணுறதுல நாட்டம் கிடையாது. ஆனால்
இல்லையா அவைகள் ஒரு கால் பூர்வ பிரார்த்த கர்ம விசேஷத்தால் ஏற்பட்டால் அவைகளுக்காக இல்லையா பச்சாத்தாப்பப்பட்டு இல்லையா பரசமரம் திரும்பியும் ஒரு புனப்பிரபத்தி உளதான வல்வினைக்கு உள்ளம் வெறிவி உலகளந்தான் வளர்தாம் அறையினை வன் சரணாக வரிப்பவர் தான் கலைதான் எனவிடும் கண்மம் துறப்பர் துறந்திடினும் இளைதாம் என சக எங்கள் பிரானருள் தேனழுமேன்னு சர்வேஸ்வனுடைய கிருப்பையினால இல்லையா அந்த பாபங்கள் இல்லையா புத்திபூர்வ உத்தராபராதங்கள் இன்னொரு பிரபத்தியந்தரத்தினால கழியும். சுவாமி கட்டின சித்தம் உள்ளவனாக இருந்து கட்டின சித்தம்னா என்ன இவ்வளவு பெரிய அபச்சாரப்பட்டும் கூட இல்லையா அது தான் பண்ண தப்புன்னு ஒத்துக்க மாட்டான். அவளுக்கு சுவாமி இப்படி பண்ண அவர் தான் சுவாமி முதல்ல பண்ண அவருக்கு ஏன் நானா முதல்ல பண்ணேன் அவர் பண்ணதான் தான் நான் பண்ணேன் அவர் பண்ணது தான் தப்பு அப்படின்னு அப்பவும் தப்பை தன் பேரில் இருக்காமல் அசலார் மேலே போட்டு இல்லையா தப்பை ஒத்துக்காத கட்டின சித்தர்கள் இருக்காலே அவர்கள் திரும்பவும் பச்சாத்தாப்பட மாட்டார்கள். அவர்கள் பிரபத்தி பண்ண மாட்டார்கள். அவர்கள் பக்கல்ல பகவான் இல்லை லகு தண்டனைகளால் சிக்ஷித்து எப்படி ஏதேனும் ஒரு பிரகாரத்தில் பாப்பத்தை பகவான் சுத்தமாக போக்கிடுவான். அதுதான் முதல்ல போய பிழையும் புகுதல். போய பிழைகள் எப்படி போகும்? அவைகள் தீயினில் தூசு இல்லையா யதா இஷீகதோலம் அக்னௌ புரோத பிரதூயேத ஏவம் ஹாஸ்ய சர்வே பாப்மான பிரதூயந்தே. எப்படி அக்னியில் இடப்பட்ட இஷீகா தூலம் சிறிதான ஒரு மிஞ்சி புல் இருக்க துரும்பு அது தீயில் இடப்பட்டால் இருந்த இடமே தெரியாமல் எப்படி நிரண்மயமான விநாசத்தை எரிந்து அழிந்து போகுமோ அதை மாதிரி இவனுடைய பூர்வ பாப்பங்கள் எல்லாம் இந்த இல்லையா பகவானை ஆசிரியிச்சு பகவானை சரணாகதி பண்ணதான இந்த ஞான விசேஷமாகிற அக்னியினால அவைகள் தகிக்கப்பட்டு போடும். அடுத்தபடியாக மேல் உள்ள பாப்பங்கள் அபுத்திபூர்வ பாப்பங்கள் இவன் மேலே ஒட்டாது. அது எதை போலன்னு கேட்டால் ஏதா இல்லையா புஷ்கர பரனே ஆப்போ நஸ்லிஷ்யந்தே ஏவம் ஹாஸ்ய இல்லையா பாப்மானஹா நஸ்லிஷ்யந்தேன்னு சொல்ல முடியாது. எப்படி தாமரை இலையில் தண்ணீரானது ஒட்டாமல் போகிறதோ அதை மாதிரி இவனிடத்துல இவன் பண்ணுற இல்லையா பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்தில் பண்ணக்கூடியதானே இல்லையா இந்த அபுத்திபூர்வமான பாப்பங்கள் இவன் மேலே ஒட்டாது. புத்திபூர்வமான பாப்பங்களை பகவான் லகுவான பிராய்ச்சித்த பிரபத்தினாலேயோ இல்லை அதுவும் பண்ணாதவனுக்கு லகு தண்டனைகளாலேயோ கழிச்சுடுவான். எப்படியோ சர்வேஸ்வரனை ஆசிரியிச்சால் இல்லையா அவனுக்கு சர்வ பாப்பங்களும் அவன் ஏற்கனவே இல்லையா இந்த ஆசிரகணத்துக்கு பூர்வம் பண்ணின பாப்பங்கள் இந்த ஆசிரகணத்துக்கு உத்தர காலத்தில் பண்ண பாப்பங்கள் இவைகள் எல்லாம் தீயினில் தூசாகும். இந்த தீயினில் தூசாகும்னு சேர்த்து ஒரே பிரகாரமாக எடுத்துட்டா. ஏன்னா ரெண்டு இருந்த இடம் தெரியாமல் அழியும் என்கிற காரணத்தால் ஒன்றுக்கு சொல்லப்பட்ட திருஷ்டாந்தத்தையே சுத்தியில் ரெண்டு வெவ்வேறு திருஷ்டாந்தம் சொல்லித்து இங்கே ஆண்டாள் ஒரே திருஷ்டாந்தமாக போய பிழையும் புகுதருவான் என்றனவும் தீயினில் தூசாகும். நாம் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதற்கு நமக்கு இல்லையா இருக்கக்கூடியதான பிரதிபந்தகங்களான பாப்பங்கள் இவைகளெல்லாம் தானே தன்னடைவே அழியும் அப்படிங்கிறது விடைச்சிகள் பட்சத்தில் இல்லையா. இப்போ ஆச்சார இடத்துல இல்லையா போய் ஆச்சார இடத்துல சாஸ்திரோபதேசத்தை பிரார்த்தித்தவன் அந்த சாஸ்திரோபதேசத்தை எப்படி கைக்கொள்கிறான் அப்படின்னு கேட்டாக்க குரு பரம்பரை அனுசந்தானம் இல்லையா. எப்படி சேவிக்கிறோம்? பெரிய தனியன் சேவிக்கிறோம். சுவாச்சாரியன்லேருந்து ஆரம்பித்து பெருமாள் பரியந்தம் உள்ளதான தண்ணியை சேவிக்கிறோம் ஆரம்பத்தில். திரும்பி கடைசியில் என்ன பண்ணுறோம்? பெருமாள் தொடக்கமாக சுவாச்சாரியன் பரியந்தம் உள்ள தண்ணியை திரும்பி அனுசந்திக்கிறோம். இந்த குரு பரம்பரையே பூர்ணமான குரு பரம்பரை அனுசந்தான பூர்வகமாக இல்லையா. இங்கே ஆச்சாரியனை இல்லை குரும் பிரகாஷையே தீமானா குருங்க சப்தத்துக்கு ஆச்சாரியன் மட்டும்னு அர்த்தம் இல்லை, ஆச்சாரிய பரம்பரையே அர்த்தம். மந்திரம் எத்தனை மந்திரங்கிற சப்தத்துக்கு மந்திரம் மட்டும் அர்த்தம் இல்லை, மந்திரத்தினுடைய அர்த்தமும் இல்லையா மந்திரங்கிற சப்தத்தில் அடங்கினது. அதனால் இல்லையா ஆச்சாரியனை ஆசிரியனம் பண்ணுறதுங்கிறதான ஆச்சாரிய பரம்பரையை ஆசிரியனம் பண்ணுறது. அதனால்தான் இல்லையா காலக்ஷேபங்கள் என்ன பண்ணுறோம்? சாஸ்திர கிரகணம் பண்ணும்பொழுது ஆச்சாரிய பரம்பரையை இப்போது இல்லையா இவர்கள் என்ன பண்ணுறா கீழே ஆச்சாரியனத்தில் இல்லையா சாஸ்திரோபதேசத்துக்கு பிரார்த்தித்தார்கள், காலக்ஷேபத்துக்கு பிரார்த்தித்தார்கள் இல்லையா. பிரபத்தி பண்ணுறதுக்கு முதல்ல தானே பண்ணணும். அதனால் இப்போது ஆச்சாரியன் சரி நாள்லேருந்து வார சொல்லிட்டா இப்போது இல்லையா காலக்ஷேப ஆரம்பம் குரு பரம்பரையை அனுசந்தானம் பண்ணார். மாயனை
மண்ணும் வடமதுரை மைந்தனை, தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை, ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை, தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை. இல்லையா? மாயன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அத்தியாச்சரிய சுபாவத்தினுடையவரான, சம்சாரத்தினுடைய ஸ்பர்சம் சிறிது மற்றவராக, இல்லையா, பிறந்த காலத்திலேயே சட்டம் என்கிறதான அஜ்ஞானத்தை இல்லையா வென்று முடித்தவராகவும், அதுக்கப்புறம் சம்சாரிகள்லேருந்து அத்தியந்தம் மாறுபட்டவராக, சம்சாரிகள்லேருந்து மாறுபட்டவர் மட்டும் இல்லை, நித்திய சூரிகள்லேருந்து மாறுபட்டவராக, அங்குற்றேன் அல்லே இங்குற்றேன் அல்லே உன்னை காணும் அவாவில் விழுந்து நான் எங்குற்றேனும் அல்லேன் இறங்க அங்குற்றேன் அல்லேன்னு என்னதான் உன்னுடையதான அனுபவத்துக்கு குறைவே இல்லாமல் நித்திய அனுபவம் பண்ணக்கூடியதான நித்திய சூரிகள் போட்டியிலையும் இல்லை. இங்குற்றேனும் அல்லேன்னாக்க என்னதான் உன்னுடைய அனுபவம் கிடைக்கப்பெறாதவன்று இல்லையா, உன்னை பற்றியே அறியாமல் இழப்பை இழப்பாகவே கருதாமல் உண்டு உடுத்து திரியக்கூடிய சம்சாரிகள் பக்கல்லும் இல்லை. சம்சாரிகள் நித்திய சூரிகளை போல பகவத் அனுபவம் பண்ணல. ஆனால் இவர்களுக்கு என்ன ஒரு ரட்சணம், என்ன இவாளுக்கு என்ன ஒரு ஷீல்டு அப்படின்னு கேட்டாக்க, அந்த பகவத் அனுபவம் இல்லாத பொழுதும் பகவத் அனுபவம் இல்லாதது ஒரு இழப்புன்னு தெரியாமலேயே, இல்லையா, தெரிஞ்சாதான கஷ்டம். அது இல்லாமல் அழகா உண்டு உடுத்து திரியுள்ளான சம்சாரிகள் மத்தியிலையும் இல்லை. இல்லையா? இவ்வாழ்வார் சம்சாரிகளை காட்டிலும் வியாபிருத்தர். அப்ப நித்திய சூரியர்களை போல இருக்கிறா? இல்ல, நித்திய சூரியர்களை காட்டிலும் வியாபிருத்தர். இல்லையா? இந்த இவ்வாழ்வார் பெருமாளுக்கு உபய விபூதிகளை காட்டிலும் தனியா இவர் மட்டும் ஒரு விபூதி, திருத்திய விபூதி. அது அழகிங்க பூர்வாசனம் மூன்றாம் விபூத்தின்னே ஒரு வியாசம் எழுந்தார். வாசிதான் தெரியும். இந்த சுவாமி நம்மாழ்வார் இல்லையா, அவர் நித்திய சூரியர்களையும் சேர்ந்தவர் இல்லை, சம்சாரிகளையும் சேர்ந்தவர் இல்லை. நித்திய சூரியர்களாக இருந்தால் இழப்பு இருந்திருக்காது, சம்சாரிகளாக இருந்தால் இழப்பாக தெரிஞ்சிருக்காரு. ஏன் அதனால இதை சம்சாரிகள்லையும் சேராத, நித்திய சூரியர்களையும் சேராத, இல்லையா, அத்தியந்த சம்சாரிகள் நித்திய சூரியர்கள் ரெண்டு பேரை காட்டிலும் வியாபிருத்தராக இருக்கக்கூடிய அத்தியந்த ஆச்சரிய ஸ்வரூபராக லோகத்தில் பகவானுக்கே இல்லையா, இவர் தாந்தம் படி அறியார்னா இவருடைய வைலட்சண்யத்தை சம்சாரிகள் அறிய மாட்டார்கள், இவருடைய வைலட்சண்யத்தை முக்தர்களும் அறிய மாட்டார்கள், இவருடைய வைலட்சண நித்திய சூரியர்களை அறிய மாட்டார்கள், இவருடைய வைலட்சண்யத்தை பெருமாள் தானே அறிய மாட்டார். அது காரணம் என்ன? இதற்கு முன்னால பெருமாள் பண்ண அனுகிரகம் ஒரு பாத்திரத்தில் இது மாதிரி பலித்திருந்ததாக இது அவனுக்கு பூர்வம் பரிச்சிதமாக இருக்கும். பெருமாள் எல்லாருக்கும் தான் அனுகிரகம் பண்றான், நமக்கு கூட அனுகிரகம் பண்ணாதது இல்லை. பண்ணின அனுகிரகமானது அவர் விஷயத்தை பலிச்சது போல அனாதி காலமா இன்னொருத்தர் விஷயத்தை பலிக்காத காரணத்தால பெருமாளுக்கே இவர் அதிருஷ்ட அபூர்வமான வஸ்து. இவரை மாதிரி ஒருத்தர சர்வேஸ்வரனை இதுவரையும் பார்த்ததில்லை. முதல் சுயப்பதிப்படியில் சாதிக்கிறார். இவர்படியே சம்சாரிகளை அறிய மாட்டார்கள், இவர்படியே முக்தர்கள் நித்தியர்கள் அறிய மாட்டார்கள், இவர்படியே பிராட்டிமார்களை அறிய மாட்டார்கள். ஏன் இவர்படியே சர்வஜனான தானும் அறிய மாட்டான். ஏன்னா அவன் பண்ண அனுகிரகமானது இதுவரையிலும் இன்னொரு மக்கள்ல இப்படி பலிக்க காணாமையாலே இவருக்கே இவர் ஒரு அபூர்வ வஸ்து. அப்படிப்பட்ட சகல ஆச்சரியங்களால் நிரம்பினவரான இல்லையா, பகவத் அனுபவிக்க நிஷ்டராக இல்லையா, ஸ்வவெத்திரித்த எல்லார காட்டிலும் விலட்சணராக இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாமி நம்மாழ்வார் தான் மாயன். நமக்கு இவர் தான் இல்லையா பிரதம ஆச்சாரியராகிறார். அடுத்தபடியா வடமதுரை மைந்தன். வடமதுரை மைந்தன்கிறது சுவாமி நாதமுனிகளுக்கு அசாதாரண நிர்தேசம். அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய அவதார தேசமாக காட்டுமன்னார் கோயிலில் 2 நாள் எழுந்திருந்தார். ஆகிலும் இவர் யோகத்தை அபியசித்து இல்லையா, அந்த யோகத்தில் பூர்ணமான இதை பெற்று எல்லாம் இல்லையா வடமதுரைங்கிறதான இல்லையா பகவானுடைய அவதார தேசமாகிற மதுரா தேசத்தில் தான் கொஞ்சம் சுவாமி பரமத பங்கத்தில் பகவத் சாஸ்திர இல்லையா பிராமணிய நிஸ்தாராதிகாரங்கிற அதிகாரத்தில் சாதிக்கவும் ரொம்ப இவர் நாதமுனிகளுக்கு இங்கே இருந்தவர்களை காட்டிலும் அங்கே வடதேசத்தில் சிஷ்யர்கள் அதிகம்.
ஹஸ்திபல தேவாச்சாரியர் உத்பல வைஷ்ணவன் சொல்லி அங்கே இருக்கிற இல்லையா வடக்க மதுரா தேசத்தில் இருக்கிற நாதமுனிகளுடைய சிஷியர்களுடைய பிரசித்திலாம் சுவாமி பரமபங்கத்தை சாட்சிருக்கார். ஏன் அப்படி மதுரா தேசத்துலேருந்து அந்த வடக்க போகும்பொழுது யமுனா தீரத்தை தான் ஆளவந்தார் அவதரிச்சிருந்தால்தான் அவருக்கு யமுனை துறைவன் யாமுனன்னு பேர் வச்சதுன்னு சொல்லிட்டு, அதனால் இல்லையா வடதேசத்தில் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர சாஸ்திரத்தை இல்லையா பூர்ணமாக பிரவர்த்திச்சுட்டு யோக நிஷ்டராக இல்லையா மதுரையில் எழுந்திருந்த பெருமிடுக்கன்னா அப்படிப்பட்ட யோக நிஷ்டர் இல்லையா அவர் அருளி செய்து தானே இல்லையா. அந்த அந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் கூட அப்படியே வடதேசத்தில் இருந்ததுனால்தான் பின்னால் இங்கே உபலப்தமாகலைன்னு சொல்லிட்டு நியாய தத்துவமும் யோக ரகசியமாக 2 கிரந்தங்களையும் அங்கே வடமதுரையில் தான் அருளி செய்தார்னு சொல்லி இல்லையா. அந்த யோக ரகசியத்துக்கு தெரியல. அந்த நியாய தத்துவங்கிறதானது இல்லையா 10 சிபாஷி அடங்கினதா இருக்கும் இல்லையா. அந்த கிரந்தத்தினுடையதான வைப்புல்யமும் அதில் இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரார்த்தங்களுடைய பிராமான்யமும் இல்லையா. சுவாமி தேசிகன் நியாய சித்தாந்தம் தத்துவமுக்தா கலாபத்திலையும் எடுக்கலைன்னா அப்படி அந்த கிரந்தத்தினுடைய பெருமை தெரிஞ்சுக்க இல்லையா. ப்ரொஃப்யூஸாக நியாய சித்தாந்தம் ஜடபரிச்சேதத்தில் இல்லையா முழுக்க அப்படியே இந்திரியங்களை பற்றியும் தன்மாத்திர பஞ்சபூதங்களை பற்றியும் ஸ்ரீமன் நாதமுனிகள் சாதிச்சிருக்கிறதுக்கு மேலே அத்தாரிட்டி கிடைக்கும். அந்த கிரந்தங்கள்லாம் அவர் இல்லையா வடக்க மதுரா தேசத்துலேருந்து அந்த கிரந்தங்கள் தென் தேசத்தில் இல்லையா இங்கே வராமல் யோக சாஸ்திரமானது லுப்தமானதுக்கும் ஞாக தத்துவமானது விரல பிரச்சாரமாக ஏதோ பாஷிகாரையும் தேசிகனையும் தவிர வேறு யாருக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்கிறதா தெரியல. பாஷிகாரர் சப்தவித அனுபவத்தில் ஆசிரிய அனுபவத்தில் நாதமுனிகளுடையதான இல்லையா நியாய தத்துவத்திலேருந்து ஒரு 3 ஸ்லோகம் எடுத்து கோட் பண்ணியிருக்கார். சுவாமி தேசிகன் இன்னும் அதிகமாக இல்லை அதுலேருந்து பல அம்சங்களை எடுத்து தத்துவ நிரூபணம் பண்ணுறத நியாய சித்தாந்தத்தில் இல்லையா முதல் ஸ்தபகத்தில் சாதிச்சிருக்கார். இதை தவிர அந்த கிரந்தம் பிரச்சாரம் ஆகாத காரணம் இது அங்கே இல்லையா சாதிச்சு அங்கேயே அந்த கிரந்தம் தங்கிடுத்துன்னு சொல்கிறார். அதனால் வடமதுரை மைந்தன் அப்படின்னு சொன்னால் மதுரா தேசத்தில் பாஞ்சராத்திரத்தை பிரவர்த்திப்பித்து இல்லையா உத்பல வைஷ்ணவன் ஹஸ்திபல தேவாச்சாரியர் போன்றவர்கள் எல்லாம் சிஷ்யர்களாக கொண்டு அங்கே பாஞ்சராத்திரத்தை இல்லையா பிரவர்த்தனம் பண்ணிட்டு யோக நிஷ்டராக வடமதுரையில் நெடுநாள் ஆளவந்தார் இல்லையா திவ்ய அவதாரம் பண்ணுவது காலம் வரையிலும் அங்கேயே எழுந்த காரணத்தால் வடமதுரை மைந்தன் சொல்லி நாதமுனிகளை சொல்கிறார். தூய வெறுநீர் யமுனை துறைவன் ரொம்ப ஸ்பஷ்டம். யமுனை துறைவன்கிறவரே இல்லையா ஆளவந்தாருக்கு யமுனை துறைவன் இல்லையா. கண்ணன் கடல்தோட கூப்பிய கைகளின் பெருமை தன்னை இல்லையா எண்ணம் யமுனை துறைவர் எம்புதலால் திண்ணம் இதவென்ன தேரி அப்படின்னு அஞ்சலி வைபவத்தில் இந்த பாசுரம். கண்ணன் கடல்தோட கூப்பிய கையின் பெருமை தன்னை இல்லையா அது யமுனை துறைவர் யமுனை துறைவர் அப்படிங்கிறது கதிகட்கிறைவன் யமுனை துறைவன் இணையடியாம் கதிபற்றுடைய ராமானுஜன் என்னை காத்தனேன்னு சாதிக்கிறார். எதிகட்கிறைவன் யமுனை துறைவன் இல்லையா. எதிகளுக்கெல்லாம் இல்லையா தலைவராக இருக்கக்கூடிய யாமுனாச்சார் யமுனை துறைவன். ஆக தூய பெருநீர் யமுனை துறைவன் இல்லையா. தூய்மையான பெருநீரை உடையவரான இல்லையா அந்த யமுனை துறைவன் இல்லையா. அந்த தூய்மையான பெருநீர்னு சொல்லக்கூடியதான இல்லையா தன்னுடையதான இல்லையா ஞான வைராகிய ஆத்ம குணங்களால் லோகத்தையே பவித்திரமாக்கி கொண்டு தீர்த்தராக எழுந்திருந்த யாமுனாச்சாரியர் தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தில் தோன்று மணிவிளக்கை. ஆயர்கிற சப்தத்துக்கு இடையர்கள் அர்த்தம் இருக்கிறாரு. ஆயர்கள்ங்கிற சப்தத்துக்கு இல்லையா அதாவது நன்னா இல்லையா வேதங்களையும் பிரமாணங்களையும் சாஸ்திர பிரமாணங்களை அறிந்து ஆராய்ந்து மதங்களை ஸ்தாபிக்கிறவர்கள்லாம் ஆயர்கள். அந்த ஆயர்கள் சப்தத்தை நாம் உபயோகப்படுத்தலை இல்லையா. அவர் ஆயர் பேராயர் அப்படின்னெல்லாம் நம்ம பதம் பூரா பாவிச்சுருக்கா. அது போட்டோம். இப்போ ஆயர் அப்படின்னாக்க ஆயர்கள்னா ஆய்ந்துரைப்பவர்கள் ஆயர்கள்
எதை அப்படின்னு கேட்டால் இல்லையா அந்த பிரஸ்தான திரயம்னு சொல்லக்கூடியதான வேதாந்தங்களான உபனிஷத்துகள், பிரம்மசூத்திரங்கள், ஸ்ரீமத் கீதை இவைகளெல்லாம் ஆய்ந்து தங்கள் தங்கள் மதத்தை ஸ்தாபிக்கக்கூடிய ஆயர்கள் இருக்காளே, அந்த ஆயர் குலத்தினில் அவர்களுக்குள்ள தோன்றும் அணி விளக்கு இல்லையா. பல பல பேர்கள் இல்லையா பிரமாணங்களை ஆராய்ந்து அத்வைத்தம்னு, துவைத்தம்னு, சுத்தாத்வைத்தம்னு இன்னும் பல பல மதங்களை ஸ்தாபித்தார். அவர்களுக்குள்ள அணி விளக்காக இல்லையா அனேன பாஷித்தம் பாஷ்யம்னு இல்லையா சரஸ்வதி தேவியை புகழ்ந்து சொல்லும்படியாக லோகத்தில் இல்லை சத்துக்கள் எல்லாரும் ஏற்கும்படியாக அப்படி அணிவிளக்காக இல்லையா மிகுந்ததான ஞான பிரகாசத்தோட ஆயர் குலத்தின் ஆயர் குலம்னாக்க என்னத்தான் இல்லையா தத்துவ இத புருஷார்த்தங்களை சாஸ்திரம் கொண்டு ஆய்ந்தெடுக்க வல்லார்கள் இருக்காளே, அப்படிப்பட்ட மத நிரூபர்களுக்கு மத்தியில் அணிவிளக்காக தோன்றினவர் பாஷ்யக்காரர். ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரன் யாரு? அப்படி பரம சுலபராக தோன்றுகிற காலத்திலேயே தான் தோன்றும் முன்னால தாயை குடல் விளக்கம் செய்தேன்னு சொல்லி இல்லையா ஸ்ரீ திருவேங்கடமுடியான கண்டையினாலே இல்லையா பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட திருத்தாயினுடைய வயிற்றில் தோன்றினதால தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரன் இல்லையா சுவாமி தேசிகனுக்கு நிர்தேசம். இதுதான் சுவாமி ஆச்சாரிய பரம்பரை. மாயனை சுவாமி நம்மாழ்வார், வடமதுரை மைந்தனை ஸ்ரீமன் நாதமுனிகள், தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஸ்ரீமத் ஆளவந்தார், ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் மணிவிளக்கை பாஷிகாரர், தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை, இவர்களை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவிது நாளைக்கு நாளைக்கு கருத்தாலே 7:30 மணிக்கு. இதான் இல்லையா குரு பரம்பரா அனுசந்தானம். இது ஒவ்வொன்றா ஒரு உள்ளே தனியாக நாளைக்கு கார்த்தால இப்போ 3 மணிக்கு கீதா பாஷை. மாயனே மன்னம் வடமதுரை வைந்தனை, தூய வெறுநீர் எவரை துறைவனை, ஆயர் குலத்தினில் தோன்று மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை, தூயோமாய் வந்து நாம் தூமல தூவி தொடுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க ஓய விளையும் பூதருவான் என்றனவும் தீனில் தூசாகும் செப்பையலோர் எம்பாவாய் கோதை பிறந்த வாழும் ஓர் சோதி மணிமாடம் தோன்றும் ஓர் நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழும் ஓர் நான்மறைகளோதும் ஓர் வெள்ளி ஒத்தோர் வேதக்கோனோர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமநடி காட்டும் விளக்காம் ஐந்து வைந்தும் அறியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதும் வந்து இப்பூரத்து சகத்திருத்தாள் வாழியே திருப்பாமை 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே பெரும்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே 143 உரைத்தாள் வாழியே உயரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழியே மறுவாரும் நெருவல்லி வளநாடி வாழியே கவிதார்க்கிக சிம்மாஜ கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதி திபுஜிரோபங்க பஞ்சான பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்க்கிச்சிரம் விஜயதாம் புவி ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தரः ஆதிபண்டடகோபாக்கி யதீந்திரோ ஜெயதாத் புவி ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நரசிம்மதிவ்ய பாதுகாசேவக ஸ்ரீமந்தோ ஸ்ரீ நாராயண மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீமத் ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ ரங்கராமானுஜ மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ ரகுவீர மகாதேசிகாய நமः. திருத்தாயாருக்கு தோத்தாரம் பைக்கு இல்லையா கண்டையை கொடுத்து அது உள்ள தாயின பெரிய விராட்டியார் அவங்க குரல்னாக்க ஜெகத்காரணத்துவம் இல்லையா அதை விளக்கம் செய்த தாமோதரன்னு இல்லையா விராட்டிக்கு ஜெகத்காரணத்துவம் இல்லையா பரத்வாதிகளை ஈஸ்வரத்துவம் ஸ்தாபித்ததையும்